अथ षष्ठोऽध्यायः। प्रह्लाद उवाच कौमारे आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् यथा हि पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत् सुखमैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्दचरणाम्बुजं ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावत् न विपद्येत पुष्कलं पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्थं चाजितात्मनः निष्फलं यदसौ रात्र्यां शैतेन्दं प्रापितस्तमः मुक्तस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरया ग्रस्तदेहस्य यात्यकल्पस्य विंशतिः दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलेयसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः को गृहेषु पुमान् सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः स्नेहपाशे दृढैर्बद्धमुत्सहेत विमोचितुं कोन्वर्ततृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि य ईश्वितः यं गृणात्यस विप्रेष्टैस्तस्करस्सेवको वणिक कथं प्रियाया अनुकम्पितायाः सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान् सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणामनुरक्तचित्तः पुत्रान् स्मरन् स्थातु पितृहृदया भ्रातॄन् स्वश्रुर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोरुपरिच्छिदांश्च वृत्तिश्च कुल्या पशुभृत्यवर्गान् त्यजेत कोशस्मृतिर्वेहमानः कर्माणि लोभादवितृप्तकामः औपस्थ्य चैव्यं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः कुटुम्बपोषाय वियन्निजायुः न बुध्यते तं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुम्बरामः वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेताः विद्वांसदोषं परिवित्तहर्तुः प्रत्येह चाद्धाप्यजितेन्द्रियस्तत् तन्मशान्तकामो हरते कुटुम्बी विद्वानपीठं धनुजाः कुटुम्बम् पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै यस्वीयपालकविभिन्नभावः तमः प्रपद्येत यथा विमूढः यतो न कश्चित् क्व च कुत्रचित् वा दीनस्वमात्मानमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां क्रिया मृगो यन्निकटो विसर्गः ततो विदूरात् दैत्याः दैत्येषु सङ्गं विषयात्मकेषु उपेतनारायणमादिदेवं समुक्तसङ्गैषितोपवर्गः न ह्यच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽसुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वतमहत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरो व्ययः प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापकनिर्देश्यो ह्यनिर्देश्यो विकल्पितः केवलानुभवानन्दस्वरूपः परमेश्वरः माययान्तरितैश्वर्य ईयते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनन्तहादि किं तैर्गुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धाः धर्मादयः किमगुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयो नः धर्मार्थकामहितयो विहितः श्रीवर्ग ईक्षात्रयी नयतमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं ससुहृदः परमस्य पुंसः ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय
एकान्तिना भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसाप्लुतदेहिनां स्यात् श्रुतमेतन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं नारदाद्देव दर्शनात् दैत्यपुत्रावुचुः प्रह्लादत्वं वयं चापि नर्तेयं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरो बालस्यान्तः पुरस्तस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः चिन्तिनः संशयं सौम्यं स्याच्चेत् विश्रम्भकारणम् ओम्। એકવાર શંટામર્ક ગુરુ બંને બહાર ગયા હતા અને ત્યારે આ બાળકોને જરા વિરામનો સમય મળ્યો. પ્રહલાદજી નેતા બની ગયા, મોનિટર. બાળકોને ભેગા કર્યા અને બાળકોની સામે એમણે પ્રવચન કરવાની શરૂઆત કરી. બાળકોને એમના માટે આદર બુદ્ધિ તો હતી જ, અને ચારે બાજુ બેસી ગયા અને એમના ઉપદેશમાં મન લગાવીને એકી નજરે એની સામે જોતા તૈયાર થઈ ગયા. ભગવાનના પરમ પ્રેમી ભક્ત પ્રહલાદનું હૃદય એમના પ્રત્યે કરુણા અને મૈત્રીથી ભરાઈ ગયું અને એ એમને કહેવા લાગ્યા. આ છઠ્ઠા અધ્યાયમાં હવે પ્રહલાદજી અસુર બાળકોને ઉપદેશ આપે છે, એની કથા આવશે. પ્રહલાદજી કહે છે, મિત્રો, આ સંસારમાં મનુષ્ય જન્મ બહુ દુર્લભ છે. વારંવાર આ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે ભાગવતમાં અને અન્ય શાસ્ત્રોમાં પણ કે મનુષ્યનો જન્મ એ બધા જન્મો જેવો એક નથી. એ બધા જન્મોમાં એક વિશેષ પ્રકારનો જન્મ છે, નિશ્વાસ એને વિશ્વ. અને ક્યારે પાછો મનુષ્ય થયા એટલે આપણને એમ કહે તો મનુષ્ય થઈ જ ગયા છે, 100 વર્ષ તો શાંતિ જ છે. એવું નક્કી નથી કે 100 વર્ષ જોઈએ, સારી વાત છે, જોઈશું તો, પણ તેથી કઈ જોઈશું એવો નિયમ નથી. અને તો પછી નિશ્વાસ એને વિશ્વાસ કદા વૃદ્ધો ભવિષ્યતિ, હજુ થાય છે, હજુ થાય છે, હજુ થાય છે. નિવૃત્તિ પછી હજુ વાર છે, તો ક્યારે પછી શરૂ થશે ખબર નથી પડતી. નિશ્વાસ એ નહીં વિશ્વાસ. જુઓ, આ હવા મેં આગળ કહ્યું જ કે એ જીવવા માટે એકલી હવા જોઈતી હોય ને, અને ચારે બાજુ હવા તો છે જ ને. પોલ્યુશનમાં એ જો કે ઓછી થવા માંડી છે, પણ છતાંય છે એ અંદર જશે કે એનો કોઈ વિશ્વાસ નથી. આપણે કેટલી હિંમતથી બહાર કાઢીએ છીએ એવું સમજીને કે પાછી આવવાની છે. માનો કે આપણને એવું થાય કે પાછી નહીં આવે તો આપણને કાઢવાની હિંમત ચાલે. અંદર રાખીને મરી જ જાતે, બહાર રાખીને મરી જાતે. આપણા હાથમાં તો જુદી વાત છે, પણ આપણને જો એવું હોય કે આ પાછું નહીં આવે, આ પાણી આટલું છે, તમને આપીશ તો મને પીવા નહીં મળે, મરી જઈશ. પાણી એવી એટલી પણ આમ જોઈ શકાય વ્યક્ત વસ્તુ છે કે જોઈને વિચારીને શેર કરવું ના કરવું વિચારી શકીએ. હવા એટલી પણ આપણા હાથમાં નથી. અને એ હવા અને આ કાણા બધા છે એ વન વે ની ટુ વે છે. આવવાની જવાની છૂટ છે, આવવાની છૂટ છે, જવાની છૂટ છે. ના આવવાની છૂટ છે, ના જવાની છૂટ છે. એવી જાતના કાણા છે. હવે એ કાણામાંથી એકવાર હવા બહાર નીકળી એ પાછી આવશેની ગેરંટી શી છે? નથી ને, કોઈ જાતની ગેરંટી કશી જ. આમ અહીં છે આપણે આ કરવું એ મોટી એ આપણી ઈશ્વરની આપેલી શક્તિ છે. આમ શ્વાસ લેવો, માનો કે આપણે આમ ના કરી શકીએ તો નહીં. મહારાષ્ટ્ર કહે છે કે એમ એક મોટા વાસણમાંથી બધા ખાતા હોય, મોટું ભાવવાનું પાત્ર ભગવાનનું છે, ચારે બાજુ બધા પોતાના નાખી નાખીને અંદરથી શ્વાસ લે છે ને. જેમ મોટું સરોવર હોય, બધા પ્રાણીઓ મોઢું નાખીને પાણી પીતા હોય, કેટલાક લોકો એક થાળી બધા ભેગા બેસીને ખાતા હોય, એમ એક નારાયણનું આખું હવાનું ભરેલું પાત્ર છે અને બધા લોકો અંદર નાક નાખી નાખીને અંદરથી હવા લે છે. પણ નાક નાખ્યા પછી નહીં લેવાય તો શું? નિશ્વાસ એને વિશ્વાસ કદા વૃદ્ધો ભવિષ્યતિ, કોઈ વિશ્વાસ નથી કે ક્યારે નોંધાઈ જશે. કીર્તનિયમ અતઃ બાલ્યાત હરેર નામૈવ કૈવલમ, હરેર નામૈવ કેવલમ. અને માટે બાળપણથી જ કેવળ હરિના નામનો જ જપ શરૂ કરી દેવો જોઈએ. અહો દુઃખમ દુઃખાત દુઃખતરમ યતઃ કાચાર્થમ વિસ્મૃતમ રત્નમ હરેર નામૈવ કેવલમ. હરેર જુઓ તો ખરા કેટલી કમનસીબી છે કે કાચને માટે લોકો રત્નને છોડીને બેસી ગયા છે. કેવળ આ દુનિયાના
અરે શું છે, જગતના કાચના યંત્રે ખરી વસ્તુ નહીં પાસે, નઠારાનો સદાય ગુજારે જે શિરે તારે જગતનો નાથ તેના બાલશંકર. એટલે આ આપણને ખબર જ નથી, આપણને એમ કે બહુ સરસ છે. અને કાચને માટે આપણે મનુષ્ય જન્મ જેવો રત્ન જે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે એને છોડી દઈએ છીએ. મહત્વ પુણ્ય પુણ્ય એને કીર્તિ એમ કયા નોસ્તવાયા. તો મહાન પુણ્ય આપીને મનુષ્ય શરીર રૂપે નાવડી ખરીદે છે. આપણે ખરીદીને શું કરવાનું? સાફ કરવાની કે ના? પારમ દુઃખો દદેહે ગંતુમ તર યાવન વિદ્યતે. આ નાવડી હજુ કાળી નથી થઈ ગઈ, તૂટી નથી ગઈ ત્યાં સુધીમાં ભવ સંસાર સાગરને પાર જવા માટે તરવા માટે આ નાવડીનો ઉપયોગ કરીને. નહીં તો એ તો પૈકી રાહ જોશે કે કેટલા વર્ષે કાળી થશે. આથી મિત્રો, આ સંસારમાં મનુષ્ય જન્મ બહુ દુર્લભ છે. એના દ્વારા અવિનાશી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, પણ ખબર નથી ક્યારે અંત થઈ જાય એનો. આથી બુદ્ધિમાન પુરુષે વૃદ્ધાવસ્થા અથવા જુવાનીનો પણ હજુ તો જુવાન તો થઈશું ને, ઘરડા નહીં થઈએ, પણ જુવાનીનો પણ ભરોસો ન. કારણ કે બાળકો જોડે વાત કરે છે. બાળકો કેમ કહે તમે નાના ખીલીએ લખોટે રમી એવા છે કે ના. બુદ્ધિમાન માણસે ઘડપણનો કે જવાનીનો ભરોસો ન રાખીને બાળપણમાં જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરાવનારા સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરી લેવું જોઈએ. ભર્તૃહરિ કહે છે, યાવત સ્વસ્થમિદમ કલેવર ગૃહમ યાવત ચતુરે જરા યાવત ચેન્દ્રિય શક્તિન પ્રતિહતા યાવત ક્ષયો નાયુષઃ આત્મશ્રેયસે તાવદેવ વિદુષા કાર્ય પ્રયત્નો મહાન પ્રોદ્દીપ્તે ભવને તો કોપખનનમ પ્રતિ ઉદ્યમઃ કીદૃશઃ. યાવત સ્વસ્થમિદમ કલેવર ગૃહમ. આ શરીર રૂપી ઘર જ્યાં સુધીમાં સ્વસ્થ છે. યાવત ચતુરે જરા. વૃદ્ધાવસ્થા હજુ જરા દૂર છે. યાવત ચેન્દ્રિય શક્તિ અપ્રતિહતા. ઇન્દ્રિયોની શક્તિ હજુ કઈક બચી છે. યાવત ક્ષયો નાયુષ. આયુષ્યનો ક્ષય હજુ નથી થઈ ગયો. તાવદેવ. ત્યાં સુધીમાં આત્મશ્રેયસી વિદુષા. વિદ્વાન માણસે કે વિવેકી માણસે પોતાના કલ્યાણને માટે કાર્ય પ્રયત્નો મહાન પ્રયત્ન કરી લેવો જોઈએ. અત્યારથી શું છે? પ્રોદ્દીપ્તિ ભવને તો કૂપખનનમ પ્રત્યુદ્યમઃ કીદૃશ. આગ લાગશે પછી કૂપો ખોદવા જઈશું. અહીં તો આગ લાગી જ ચૂકેલી છે ને. જન્મ મરણના ચક્રમાં છે એટલે આગ તો લાગેલી જ છે. પછી હજુ કૂવો નહીં ખોદીએ, હજુ પાણી નહીં કાઢીએ તો ક્યારે કાઢીશું? એટલા માટે વારંવાર શાસ્ત્રો ધ્યાન દોરે છે કે જે જ્યાં છે ત્યાં ફરી બાળક થઈશું ત્યારે કરીશું એ જરૂર નથી. હવે બાળક મટી ગયા તો શું, એટલે આવતા જન્મે બાળક થઈશું ત્યારે કરીશું. અત્યારે આજથી શરૂ કરીશું તો આવતા જન્મે બાળક હઈશું ત્યારથી કરીશું. અને એટલા માટે ટૂંકમાં એનો અર્થ એવો કે જે માણસ જ્યાં છે, જેમ છે, જ્યારે જેવો છે એ શરૂ કરી શકે, ત્યારે શરૂ કરવું જોઈએ. આ મનુષ્ય જન્મમાં શ્રી ભગવાનના ચરણોનું શરણ લેવું એ જ જીવનની એકમાત્ર સફળતા છે. કારણ કે ભગવાન સમસ્ત પ્રાણીઓના સ્વામી, સુહૃદ, પ્રિયતમ અને આત્મા છે. ભાઈઓ, ઇન્દ્રિયોથી જે સુખ ભોગવવામાં આવે છે એ તો જીવ ચાહે જે યોનિમાં રહે પ્રારબ્ધ અનુસાર સર્વત્ર એવા જ મળે છે, જેવા બીજા કોઈ પ્રકારના પ્રયત્ન વગર અને નિવારણ કરવા છતાં પણ દુઃખ મળે જ છે ને. દુઃખ મેળવવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કર્યો છે? કર્યો કહીએ કે દુઃખ ક્યારે આવશે, રાહ જોઉં છું, નથી આવતું, ક્યારે આવશે? કોઈ પ્રયત્ન નથી કર્યો દુઃખ. એટલું જ દુઃખને ટાળવા બહુ પ્રયત્નો કર્યા છે. તો આવીને ઉભું રહે છે ને. કેમ આવે છે? કર્મનું ફળ છે. એટલે સુખ એવી રીતે જ આવશે, મેળવવાના પ્રયત્ન વગર. અને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરો કે સુખ નહીં જોયું તો આવશે જ, તો પછી એને માટે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. આથી સાંસારિક સુખના ઉદ્દેશ્યથી પ્રયત્ન કરવાની કોઈ આવશ્યકતા છે જ નહીં. કારણ કે પોતે જાતે જ મળવાની છે જે વસ્તુ. એને માટે પરિશ્રમ કરવો હોય તો આયુષ્યને અને શક્તિને વ્યર્થ બગાડવાના જ છે, જે એમાં જ ખોવાઈ જાય છે. હવે આપણે તો જે એ કહે છે કે એને માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ, ખોટો સમય બગાડીએ છીએ. પણ આપણે તો 24 કલાકને આખું જીવન જ જો આમાં જતું હોય તો આખું જીવન બગાડ્યું ને. શેને માટે? સંસારના સુખો મેળવવા માટે અને દુઃખો ટાળવા માટે. એ લોકોને ભગવાનના પરમ કલ્યાણ સ્વરૂપ ચરણ કમળોની પ્રાપ્તિ નથી થતી. આપણા માથા પર અનેક પ્રકારના ભય સવાર રહે છે. આથી આ શરીર જે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે પર્યાપ્ત છે, શરીર જેવું છે એવું,
એ ભલે આ શક્તિ હોય કે નહીં, પેલી હોય કે નહીં, ઘણી મર્યાદાઓ ઘણું બધું હશે, પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે પર્યાપ્ત છે, એ કરી શકે એમ છે. જ્યાં સુધી રોગ શોક વગેરેથી ગ્રસ્ત થઈને મૃત્યુના મોઢામાં જતો નથી, ત્યાં સુધી બુદ્ધિમાન પુરુષે પોતાના કલ્યાણને માટે પ્રયત્ન કરી લેવો જોઈએ. મનુષ્યનું પૂરું આયુષ્ય 100 વર્ષનું છે. જેમણે પોતાની ઇન્દ્રિય વશમાં નથી કરી, એમનું આયુષ્યનો અડધો ભાગ તો આમ જ ઇન્દ્રિયોના ભોગોમાં વીતી જાય છે. કારણ કે રાત્રે એ લોકો ઘોર તમોગુણ અજ્ઞાનથી ગ્રસ્ત થઈને સૂઈ જાય છે. અડધી જિંદગી તો ગઈ સુવામાં. બાળપણમાં એમને પોતાના હિત અહિતનું ભાન નથી રહેતું, એટલે એ સમય નકામો ગયો. થોડા મોટા થયા અને કુમારાવસ્થા આવી ત્યારે રમવામાં ચાલી ગયા, એટલે એ સમય નકામો ગયો. આ પ્રકારે 20 વર્ષની તો ખબર પડી જ નહીં. જ્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થા શરીરને ગ્રસી લે છે, એની ત્યારે અંતના 20 વર્ષોમાં પણ કંઈ કરવા ધરવાની શક્તિ રહેતી નથી. આગલા 20 વર્ષ નકામા ગયા, છેલ્લા 20 વર્ષ નકામા ગયા. રહી ગયો વચ્ચેનો થોડા વર્ષો, એમાં ક્યારેય પૂરી ના થનારી મોટી મોટી કામનાઓ માણસને ઘેરીને બેસે છે. આથી જીવ એટલો ખોવાઈ જાય છે કે એને કર્તવ્યનું જ્ઞાન તો રહેતું જ નથી. આ પ્રકારે નાના મોટા થોડા વર્ષો જીવનના બચે પણ હાથમાંથી નીકળી જાય છે. તો જિંદગી જબ તક रहेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो કે પ્રેમ કર લો નામ સે. આખી જિંદગી સમય નથી મળવાનો. આના પછી પેલું, પેલા પછી તમે પૂછો ને, ગમે તે વૃદ્ધને કે વૃદ્ધાને પૂછો, હવે તો નવરા છો ને તમે? કહેશે એક માણસ કે નવરો છો? બહુ કામ હોય. બહુ કામ હોય છે, ખરી વાત છે. કશું છે. ઓકે, મનોજ. બહુ કામ છે. અને હા, એટલે આ બિચારી વૃદ્ધાઓ, બિચારી તો નથી કેવું મારે, પણ એટલે so either they have a choice or they don't have a choice. મને નથી ખબર. હું તો એવું માનું છું કે they have a choice. અત્યારે આપણે ધાર્યું તો નીકળી શકે 2 મહિના. as simple as that. આપણને પસંદગી છે જ. અને આ પણ એનીવે આપણે વારંવાર કહ્યું જ છે, એટલે જે છે કુછ સમય નિકાલો એસા કે પ્રેમ કરો રામ સે, બીજું તો શું. દૈત્ય બાળકો જેને ઇન્દ્રિય વશમાં નથી, એવો કયો પુરુષ હશે જે ઘર ગૃહસ્થીમાં આસક્ત અને માયા મમતાની મજબૂત ફાંસીમાં ફસાયેલો પોતાની જાતને એમાંથી છોડાવવાનો સાહસ કરી શકશે? જુઓ, સાહસ કેમ નથી થતું? કારણ કે ઇન્દ્રિયો વશમાં નથી. બરાબર છે? સંજોગોનું નામ લેવાની જરૂર જ નથી કે સંજોગ આવા છે કે તેવા છે. ઇન્દ્રિયો વશ, આવું એ કહે છે એટલે હું તો ભાષાંતર કરું છું કે ઇન્દ્રિયો વશમાં નથી. માટે આપણને ભોગ જોઈએ છે, માટે છોકરાઓને ખુશ રાખવા છે, માટે એમને જોડે વ્યવહાર કરવો છે. બાકી સીધી વસ્તુ છે કે અમે તમે સવાર સાંજ જે આપશો તે ખાઈ લઈશું. પછી અમારે તમારા ઘરની જવાબદારી નથી, ચિંતા નથી. આ બગાડી નાખ્યું, પેલું ભીનું કર્યું, પેલું કોરું કર્યું, ને આમ કર્યું ને તેમ કર્યું. આ તો ફોવર્ડ છે, કશું કરતી નથી. તો કઈ એનું ઘર છે, હવે આપણું ઘર જ નથી. આપણે આટલા વર્ષના ઘર સાચવ્યું છે. આ સાસુ આવીને મને કે હું ડબ્બા બધા ગોઠવું ને પેલી બહાર કાઢી મૂકી દે. પછી હું ચા ના મૂકે, મેં મુઆ ના મૂકે, તો બિચારા ખાસ મને મળવા એના માટે હું શું કરું? હવે મેં મહેનત કરીને વસાવ્યા છે. જો આ થાય છે શું કે આપણે આપણા ઘરમાં, આપણે ઘર એ સાસુ વહુ થઈને આવી ત્યારે એના ઘર વસાવેલું, અને ઘરમાં ડબલા ડુબલી એના ઘરમાં ઘણું નહીં હોય, એટલે લાવી પ્રેમથી એને બધું વસાવ્યું અને બધા કબાટ બનાવ્યું, જાત જાતનું કર્યું હોય, અને અત્યંત સારી રીતે ઘર સાચવેલું કે બધું બરોબર ગોઠવે, આપણે સાફ કરેલું છે. અને નોકરી ચાકરી કરતી તોય બધું કરતી હતી. આ વહુ આવી છે તો નોકરી કરતી હોય કે ના કરતી, નોકરી ના કરે તો 10 વાગે 11 વાગે ઉપરથી નીચે જ ના ઉતરે. આ બધું સાચું સાંભળેલું જ કહેતી હોય, કશું મને બીજી ખબર જ ના હોય. અને નહીંતર આવે તો નોકરી કરે એટલે એમ તો બિચારીને જવાનું, એટલે બિચારીને જવા કે ઉપકાર કરે, એટલે બિચારીને છોકરો જ ને આપણી માવાના છોકરા નહોતા. આપણી માં મને ખરેખર વિચાર થયો કે મારી માને એ તો એકલા, એમને કઈ સાસુ સસરા ભેગા નહોતા રહેતા,
એકલા રહેતા હતા એ લોકો. તે નાનું છોકરું લઈને આવી જશે ને પોતાના બાપને ઘેરથી, તેનો છોકરો જ સાચવતી હશે ને, અને ઘરનું ત્યાં કે નોકર ચાકરો નહોતા, તો ઘરનું કામ એ કરતી હશે, રસોઈ કરતી હશે, શાક લેવાઈ જતી હશે, શાક સમારતી હશે, કુકર મૂકતી, કુકરો નહોતા એ વખત તો નહીં, ચૂલા શું ગેસ નહોતા. અમે ખાડિયામાં મને યાદ છે ચૂલો પેલી ભઠ્ઠી સળગાવતી હતી બા, કોલસા હતા. તો આ બધાની વચ્ચે છોકરા નહોતા ઉછેરતા અને ઘર નહોતા સાચવતા, નોકર ચાકરના કામ નહોતા કરતા. અને આપણા ઘરમાં તો અમે તો 2 જણા હતા, 5-15 છોકરાઓ તો ઉછેરતા હતા ને લોકો. ખરી વાત છે કે નહીં? એટલે આ બધી વસ્તુઓ આપણે પોતાની જ મર્યાદાઓ બતાવે છે. એમના સંજોગોનું નામ લેવું ને બધી વસ્તુઓ તો એવું એ લખે છે કે આપણે પોતે ઇન્દ્રિય વશમાં ના હોય તો હિંમત જ નથી કે માણસ ગૃહસ્થાશ્રમના પાશમાંથી પોતાને છોડાવી શકે. જેને ચોર, સેવક અને વ્યાપારી પોતાના અત્યંત વહાલા પ્રાણોની પણ બાજી દગાવીને સંગ્રહ કરે છે, અને એને માટે એમને જે પ્રાણોથી અધિક વાંછનીય છે એ ધનની તૃષ્ણાની ભલા કોણ છોડી શકે છે? એ પોતાની પ્રિયતમા પત્નીને એકાંત સહવાસ, એની સાથે પ્રેમ ભરી વાતો આ પ્રહલાદજી કહે છે બધું. 5 વર્ષના છે હજુ. એટલે મહારાજને બહુ તકલીફ પડે છે કે ક્યાંથી પ્રેમ ભરી વાતો ને મીઠી મીઠી સલાહ પર પોતાને ન્યોછાવર કરી ચૂક્યો છે. ભાઈ બંધો ને મિત્રોના સ્નેહ પાશા બંધાઈ ચૂક્યો છે, અને નાના નાના શિશુઓની તોતડી વાણી પર લોભાઈ ચૂક્યો છે. ભલા એમને છોડી કેવી રીતે શકે માણસ? હવે પેલો ભરત રાજા બી જંગલમાં ગયા અને છોકરું યાદ આવી ગયું, તો કાચા પોચા તમારા મારા જેવા તો ગજુ શું? વાત તો સાચી છે, ભરત રાજાને આવું થયું પછી આપણે એવું થાય તો એના કરતા અમે કેટલા ડાયા ઘરમાં જ રહીએ, બહાર જઈએ જ નહીં. જઈએ તો આવું થાય ભરત રાજા જેવું. એટલે ભાગવતમાં શીખવાનું કે ભરત રાજાને કેવું થયું હતું, આપણે એવું કરવું જ નહીં, નકામું જોખમ થાય, હરણ થવું પડે. એના છોકરા થઈશું, એના છોકરા થઈશું, એના છોકરા થઈશું. જે પોતાની બા કેટલું બધું છે. સાસરે ગયેલી પોતાની પ્રિય પુત્રીઓ, પુત્રો, ભાઈ બહેનો અને દીન અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયેલા માતા પિતા, બહુ બધી સુંદર સુંદર બહુમૂલ્ય સામગ્રીઓથી સજેલા ઘરો, કુળ પરંપરાગત જીવિકાના સાધનો અને પશુ અને સેવકોનું નિયંત્રણ સ્મરણ કરવામાં રમી ગયા છે. ભલા એટલે કેટલી બધી આમ વ્યવહારને સ્પર્શ કરનારી વાતો છે ને રોજિંદી વાતો છે. એટલે માણસોનું મન શું શું કરતું હોય કે સાસરે ગયેલી છોકરી યાદ કરે કેવું ચાલતું હશે. એટલે એના 24 કલાકના માંથી 8-10 કે 6 કલાક સૂતા હોય, બાકીના જે કલાકો બચે એ કલાકની અંદર થોડો બહુ છોકરીની ચિંતા, થોડો બહુ છોકરો પણ હોય, બસ આખો દાડો આજ. એટલે બહુ જ કાળજીથી મનને નહીં છોડાવ્યું તો આ ધંધો કરે છે. જે જનનેન્દ્રિય અને રસનેન્દ્રિયના સુખોને જ સર્વસ્વ માની બેઠો છે, જેની ભોગ વાસનાઓ ક્યારેય તૃપ્ત થતી જ નથી, જે લોભવશાત એક પછી એક કર્મ કરતો રેશમના કીડાની જેમ પોતાની જાતને વધારે ને વધારે કઠણ બંધનમાં જકડતો જઈ રહ્યો છે, અને જેના મોહની કોઈ સીમા નથી, તે એમાંથી કયા પ્રકારે વિરક્ત થઈ શકે છે અને કેવી રીતે એમનો ત્યાગ કરી શકે છે. આ મારું કુટુંબ છે એ ભાવથી એનામાં એ એટલો બધો રમણ કરે છે કે એના જ પાલન પોષણ માટે પોતાના અમૂલ્ય આયુષ્યને ખોઈ નાખે છે. એને પણ સમજ નથી પડતી કે મારા જીવનનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ્ય નષ્ટ થઈ રહ્યો છે. હું પેલો ગયો તો મથુરી હતો ને, નહીં પેલા એવું ગીત ગાતા હતા, કોથમીર લેવા ગયો તો મથુરી શું લઈને આવ્યો? પછી આગળ લેવા ગયો તો એટલે શાક લેવા મોકલ્યો અને આમ તેમ ફરીને પાછો. એટલે શાક લાવ્યો કે નહીં? શાક નતા આવ્યો. એટલે જે હેરો ભોગી જઈ આવ્યો અને જાત જાતની વાતો કહેતા હોઈએ આપણે. એટલે જે કામ એ મોકલ્યો છે એ કામ તો ના જ કર્યું, અને બાકીના 25, 50, 500 કામ કરેલા હોય તોય શું? જાગ્રતનું એક કામ ના કર્યું, સ્વપ્ન બધા કામ કરી નાખ્યા. ખરી વાત છે. તો એનો શું લાભ છે? મને એમ લાગે છે કે આ બધી વસ્તુ એટલી બધી સચોટ કે અમોઘ, એટલી બધી પ્રભાવક અને એટલી વાસ્તવિક, એટલી સત્યની નજીક છે, વ્યવહારની નજીક છે કે આમાં એકાદ પાનાનો એકાદ શ્લોક છે આટલો જ પ્રહલાદ ઉપદેશ આખા ભાગવતમાંથી. એટલું જ જો આપણે ઉપયોગમાં આવી શકે ને તો બીજા કશાની જરૂર ના પડે ને, એટલું બધું સત્ય છે. ભલા
આ પ્રભાતની પણ કોઈ સીમા ખરી કે નહીં? જો આ કામમાં સુખ મળતું હોત તો એક વાત છે, પણ અહીં તો જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં દૈહિક દૈવિક એટલે આદિ દૈવિક આધ્યાત્મિક દૈહિક એટલે આધ્યાત્મિક આદિ દૈવિક અને આદિ ભૌતિક તાપ એના હૃદયને બાળતા જ રહેશે, છતાં પણ વૈરાગ્યનો ઉદય નથી થતો. મેં કહ્યું ને કે મહારાજને ફરિયાદ કરો કે મહારાજ બહુ દુઃખ પડે છે, ઘરમાં આમ છે તેમ છે, કે આવતો પાછો જ ના જઈશ, કે ના ના તો અહીં આવીશ જ નહીં, પાછો જ જતો રહીશ. બસ એટલે આટલું બધું થાય છે, પણ માણસને નીકળવાની ઈચ્છા નથી થતી. કેવી વિડંબના છે! કુટુંબની મમતાના ફેરમાં પડીને એ એટલો અસાવધાન થઈ જાય છે કે એનું મન ધનના ચિંતનમાં હંમેશા એટલું લવલીન રહે છે કે તે બીજાનું ધન ચોરીને લૌકિક પારલૌકિક દોષોને ચોરવામાં લૌકિક પારલૌકિક દોષો છે જાણતો હોવા છતાં પણ કામનાઓને વશમાં નથી કરી શકતો, અને તેથી ઇન્દ્રિયોના ભોગની લાલસાથી ચોરી સુદ્ધા કરી બેસે છે. ભાઈઓ, કે આ પ્રકારે પોતાના કુટુંબીઓના પેટ ભરાવા લાગેલો રહે છે, ક્યારે ભગવાનનું ભજન નથી કરતો, એ વિદ્વાન હોય તો પણ એને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી, ભલે વેદાંતનો શિક્ષક હોય તો શું. બરાબર છે? જો એ વિષયમાંથી નીકળ્યો ના હોય, વેદાંતનું પ્રવચન કરતો ભણાવતો હોય તો શું છે? કારણ કે પોતાના પારકાનો ભેદભાવ રહેવાને કારણે એને પણ અજ્ઞાનીની જેમ જ તમઃ પ્રધાન ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. જે કામિનીઓના મનોરંજનનો સામાન એટલે કે એમનો ક્રીડામુખ બનેલો છે, અને જેણે પોતાના પગોમાં સંતાનની બેડી જકડીને પોતે જ બાંધી રાખી છે. પેલી કેદમાં તો કોઈ બીજાએ બાંધી આપ્યો હોય ને તો પોતે જ ઉચકીને બાંધી કોણ છોડાવે? નહીં. કેદની સારી કે ત્યાં તો 15 વર્ષની સજા, 15મી વર્ષ અહીં છોડી આપે ખરો. 15 વર્ષ પહેલા બાંધી આવે, 15 વર્ષ છોડી આપે તો છૂટા થઈએ. આ જાતે જ બાંધ્યો તો છોડવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં? પછી તો ચાલે જ ચાલે. એ બિચારો ગરીબ, ચાહે કોઈ પણ હોય, ક્યાંય પણ હોય, કોઈ પણ પ્રકારથી પોતાનો ઉદ્ધાર નથી કરી શકતો. આથી ભાઈઓ, તમે લોકો વિષયાસક્ત દૈત્યનો સંગ દૂરથી જ છોડી દો, અને આજે દેવ ભગવાન નારાયણનું શરણ ગ્રહણ કરો. તમે વિષય દૈત્યો એટલે તમારા માન બાપો જ ને, બીજું શું? કારણ કે જેમણે સંસારની આસક્તિ છોડી દીધી છે એ મહાત્માઓના જ પરમ પ્રિયતમ અને પરમ ગતિ ભગવાન છે. મિત્રો, ભગવાનને પછી પૂછે ને કે ભાઈ હવે તારો ભગવાનને પ્રસન્ન કેવી રીતે કરવો, ત્યારે તો કેટલું અઘરું છે. મિત્રો, ભગવાનને પ્રસન્ન કરવામાં કઈ મોટો પરિશ્રમ કે પ્રયત્ન નથી કરવો પડતો, કારણ કે સમસ્ત પ્રાણીઓના આત્મા છે અને સર્વત્ર સર્વની સત્તા એટલે કે અસ્તિત્વના રૂપમાં સ્વયંસિદ્ધ વસ્તુ છે. બ્રહ્માથી શરૂ કરીને તણખા સુધીના નાના મોટા બધા પ્રાણીઓમાં, પંચભૂતોમાં, બધી વસ્તુઓમાં, પંચભૂતોમાં, સૂક્ષ્મ તન્માત્રાઓમાં, તત્વમાં, 3 ગુણોમાં, ગુણોની સામ્યાવસ્થા પ્રકૃતિમાં એક જ અવિનાશી પરમાત્મા વિરાજમાન છે. એ જ સમસ્ત સૌંદર્ય માધુર્ય ઐશ્વર્યની ખાણ છે, એ જ અંતર્યામી દ્રષ્ટાના રૂપમાં અને એ જ દૃશ્ય જગતના રૂપમાં પણ છે. સર્વત્ર અનિર્વચનીય તથા સર્વથા અનિર્વચનીય અને વિકલ્પ રહિત હોવા છતાં પણ દ્રષ્ટા અને દૃશ્ય, વ્યાપ્ય અને વ્યાપકના રૂપમાં એમનું નિર્વચન કરી શકાય છે. વાસ્તવમાં એમને એક પણ વિકલ્પ નથી. એમનામાં એક એવો અનુભવ સ્વરૂપ છે, આનંદ સ્વરૂપ એકમાત્ર પરમેશ્વર જ છે. ગુણમય સૃષ્ટિ કરનારી માયા દ્વારા જ એમનું ઐશ્વર્ય છુપું રહ્યું છે. માયા નિવૃત્ત થતા જ એમના દર્શન થઈ જાય છે. આજે તમે લોકો તમારા દૈત્યપણાના આસુરી સંપત્તિનો ત્યાગ કરી દો અને બધા પ્રાણીઓ પર દયા કરો, પ્રેમથી એમની ભલાઈ કરો, એનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે. આદિ નારાયણ અનંત ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય ત્યારે પછી કઈ વસ્તુ છે જે ના મળી શકે? લોક અને પરલોકના જેટલા પણ ધર્મ, અર્થ વગેરેની આવશ્યકતા બતાવવામાં આવી છે, બધે તો ગુણોના પરિણામથી પ્રયાસ વગર જાતે મળનારી જ છે. આથી આપણે જ્યારે ભગવાનના ચરણામૃતનું સેવન કરીને અને એમના નામના ગુણોનું કીર્તન કરવામાં લાગીએ છીએ ત્યારે આપણને મોક્ષની પણ આવશ્યકતા શી ક્યાં રહી? આ જે શાસ્ત્રોમાં, આમ તો શાસ્ત્રોમાં
ધર્મ અર્થ કામ આ ત્રણેય પુરુષાર્થોનું વર્ણન છે. આત્મવિદ્યા, કર્મકાંડ, ન્યાય એટલે તર્કશાસ્ત્ર, દંડ નીતિ, જીવિકાના વિવિધ સાધન આ બધા વેદોના પ્રતિપાદ્ય વિષયો છે. પણ જો એ પોતાના પરમ હિતૈષી પરમ પુરુષ ભગવાન શ્રી હરિને સમર્પણ કરવામાં સહાયક થતા હોય તો એમને સત્ય કે સાર્થક હું માનું છું. અન્યથા એ બધા જ નિરર્થક થઈ જાય છે. આ નિર્મળ જ્ઞાન જે મેં તમને લોકોને બતાવ્યું છે બહુ દુર્લભ છે. એને પહેલા નરનારાયણ પાસે નરનારાયણે એનો ઉપદેશ નારદજીને કર્યો હતો. અને આ જ્ઞાન એ બધા લોકોને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે જેમણે ભગવાનના અનન્ય પ્રેમી અને અકિંચન ભક્તોના ચરણ કમળોની ધૂળથી પોતાના શરીરને નવડાવ્યું છે. બરાબર. પાદારવિંદ રજસા આપ્લુત દેહિનામ સ્યાત. આ વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન વિશુદ્ધ ભાગવત ધર્મ છે. એ મેં ભગવાનના દર્શન કરાવનાર દેવર્ષિ નારદજીના મોઢાથી જ પહેલી વાર સાંભળ્યું હતું. પ્રહલાદજીના સહપાઠી પૂછવા લાગે, પ્રહલાદજી આ બે ગુરુપુત્રોને છોડીને બીજા કોઈ ગુરુને તો તમે જાણતા નથી, અમે નથી જાણતા. આપણે જન્મ્યા ત્યારના ગુરુઓ પાસે ભણીએ, શંડ અને અમર્ક પાસે, તો તમે નારદજીને ક્યાંથી લઈ આવ્યા? તમે એક તો હજુ નાની ઉંમરના છો, બીજું જન્મ્યા ત્યારથી જ મહેલમાં માની પાસે રહ્યા છો. તમને મહાત્મા નારદજી મળ્યા તો કઈ અસંગત જેવું જણાય છે. એ પ્રિયવર, જો આ વિષયમાં વિશ્વાસ આપનારી એટલે અમને વિશ્વાસ પડે એવી કોઈ વાત તમારી પાસે હોય તો તમે કોને અમારી શંકાને દૂર કરો. એટલે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ સપ્તમ સ્કંદે રાધાનુચરિતે षष्ठोऽध्यायः. नारद उवाच एवं दैत्यसुते पृष्टो महाभागवतो सुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनुभाषितं. प्रह्लाद उवाच वितरिप्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्ध्योद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति पिपीलिकैरहिविव दृष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षीति वादिनो वासना तेषामतिबलं. कलत्रपुत्र मित्राप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणास्तरिताः सर्वे प्राणपरींसवः व्यलुम्पन् राजशिबिरममराजय काङ्क्षिणः इन्द्रस्तुराज महिषीं मातरं मम चाग्रहीत नियमानां भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीमिव यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथि प्राहमैनां सुरपते हेतुमर्हस्य नागसं मुञ्च मुञ्च महाभागसतीं परपरिग्रहम्. इन्द्र उवाच आस्ते स्याजठरी वीर्यमविषह्यं तद्विष आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्ष्य तीर्थपदवीं गतः. नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बलि इत्युक्तन्नां विहायेन्द्रो देवर्षिर्मानयन् वचः. अनन्तप्रियभक्तेनां परिक्रम्य दियों ततो नो मातरं ऋषिः समानयनजाश्रमम् आश्वास्योश्यतां वत्से यावत् ते भर्तुरागमः. तथेत्यवात्सि देवर्षैरन्ति साप्यकुतोपयां यावत् दैत्यपतिर्घोरा तपसो नन्यवर्तत. ऋषिः पर्यचरत् तत्र भक्त्या परमया सति अन्तर्वत्नि स्वगर्भस्य क्षेमाय इच्छा प्रसूतये. ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामभ्युद्दिश्य निर्मलं. तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातुस्थिरो दधे ऋषिणानुगृहीतं मां नातु नाप्यजहा स्मृतिः. भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धते वचः वैशारदिति श्रद्धा तस्त्रीबालानां च मे यथा जन्माद्याषणि मे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिनाम् आत्मा नित्यव्यशुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः व्यापको संज्ञानावृतः. सातमा अध्यायમાં હવે પ્રહલાદજીને માતાના ગર્ભમાં નારદજીનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત થયો હતો તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. નારદજી કહે છે, યુધિષ્ઠિર, જ્યારે દૈત્ય બાળકો અહીંયા કયો પ્રસંગ ચાલે છે ખબર છે? હા, કઈ મૂળ વાત કઈ ચાલે છે?
મૂળ વાત કઈ ચાલે છે કહું? રાજસુ યજ્ઞ કર્યો યુધિષ્ઠિરે, ત્યાં શિશુપાળ ને દંતનું માથું છેદાઈ ગયું અને એનો જ્યોતિએ ભગવાનનો પ્રવેશ કર્યો. યુધિષ્ઠિરે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે કેમ આવું થયું? એનો જવાબ નારદજી આપી રહ્યા નહીં તો નારદ યુધિષ્ઠિર આવે ને, બરાબર ને? હા, એટલે મેં ક્યાંથી પૂછી કે નારદજી યુધિષ્ઠિર ક્યાંથી આવ્યા? એટલે એના ભાગરૂપે પછી પ્રહલાદજીની કથા ચાલે છે. તો નારદજી કે યુધિષ્ઠિર, જ્યારે દૈત્ય બાળકોએ આ પ્રકારે પ્રશ્ન કર્યો ત્યારે ભગવાનના પરમ પ્રેમી ભક્ત પ્રહલાદજીએ મારી વાતનું સ્મરણ થઈ આવ્યું અને જરા સ્મિત કરતા એમને કહેવા લાગ્યા. પ્રહલાદજી કહે છે, જ્યારે મારા પિતાજી તપસ્યા કરવા માટે મંદરાચલ પર્વત ઉપર ગયા હતા ત્યારે ઇન્દ્ર વગેરે દેવતાઓએ દાનવો સાથે યુદ્ધ કરવાનો મહાન પ્રયોગ કર્યો. આ લોકો આવું જ કરે કે જ્યારે એમનો પેલો એટલે ચોકી કરતા હોય ક્યારે ક્યાં ગયા, શું ગયા, જ્યારે પેલો રાજા નથી ત્યારે પછી ચડાઈ કરી દે. એ મહાત્માઓ કથા કરતા હોય છે. હિરણ્યકશિપુ તપ કરવા ગયો મંદરાચલ પર્વત ઉપર, જૈન ઝાડ નીચે બેઠો. જેવો તપ શરૂ કરતો હતો તો એક પોપટ આવીને ઝાડ પર બેઠો એ નારાયણ નારાયણ બોલવા માંડ્યો. દુશ્મનનું નામ બોલો, તપ શું બંધ થયા? ઉઠી ગયો, બીજા ઝાડ નીચે ગયો, પાછો પોપટ આવ્યો, પાછો નારાયણ નારાયણ બોલવા માંડ્યો. 2, 5, 15 જગ્યાએ બેઠો અને બધે નારાયણ નારાયણ એટલે પાછો આવ્યો કે હવે આજે અપશુકન થાય છે, આ શત્રુનું નામ જ લે કરે છે, પાછો આવ્યો ઘેર. એટલે પત્ની પૂછે છે, એની પત્નીનું નામ ખબર છે શું છે? કયાધુ. તો કયાધુ એને પૂછે છે કે તમે કેમ પાછા આવે? આજે અપશુકન થયા કે સારું. એટલે એને કશી બહુ લાંબી ચર્ચા ના કરી, રસોઈ બનાવી જમવા બેસાડ્યો અને જમતા જમતા પછી સરસ પીરસ થઈ જાય. ડોંગરી મહારાજ કહે છે કે પતિને ખુશ કરવાની ચાવી એના પેટમાંથી પસાર થાય છે. સરસ રસોઈ જમાડો એને, બિચારો ભલો માણસ, એને કેવું મોટું જોઈએ નહીં. એટલે મને એમ થાય કે કેવી લાચારી હોય છે આ પતિ. હું તો બધું કલ્પનાઓથી કહું છું, આવું હશે કે નહીં મને નથી ખબર. માણસ ગમે એટલા પૈસા કમાતો હોય, ગમે એટલા, અને ઘરમાં ગમે એટલા આપતો હોય, એ કે આજે મારે પૂરણપોળી ખાવી છે અને પેલા ઘરમાંથી કે આજે નહીં બને તો શું કરે? સીધા હેલ્પલેસનેસ. એને લાચારી જુઓ. એ ગમે એટલા પૈસા લઈને મૂકે, આ કરે કશું ખાવું હોય, પિક્ચર જોવા જવું છે આજે સાંજે, મને ટાઈમ નથી, મારી પિયર જવાનું છે, આજે હોટલમાં જવું છે કે નહીં જવાય. એ શું કરે બિચારો? ગમે એટલું લાવીને મૂકે, એને સારું ખાવાનું કે ભાવતું ખાવાનું કે ગમતી વસ્તુ કે ગમતા સંજોગો કે ગમે તે વસ્તુ હોય એ તો પત્ની દેવી અનુકૂળ હોય તો જ થાય, બાકી બધું ધૂળ કશા ઉપયોગ જ નહીં. એટલે આ કયા તો હોશિયાર સ્ત્રી છે. એના પતિને સુંદર રસોઈ બનાવીને જમવા બેસાડે છે. પતિ જમવા બેઠો એટલે વખાણ કરે, સરસ છે આજે. અને તપમાં ભૂખ્યા રહેવાનું, તેમાંથી પાછો આવી ગયો અને ખાવાનું મળે, સરસ ખાવાનું મળે, વધારે સારું લાગે ને પછી, કારણ કે આશા નહોતી. એ સરસ ખાવાનું છે ને ખાય છે, બહુ ખુશ થાય છે. ત્યારે પેલી બેન થી ભરી પૂછે છે, આજ તમે ક્યાં શું થયું? તો પછી વનમાં ગયા ત્યારે હું તપ કરવા ગયો ને તે ઝાડ પર પોપટ બેઠેલો. તે પોપટ શું કરતો હતો? એમાં પોપટ આવ્યો, તમને શું આવડા મોટા તમને પોપટ શું કરવાનો હતો? ને એવું નહીં, પોપટ મારા શત્રુ, પણ શત્રુ નામ એટલે શું બોલતો હતો? એ નારાયણ નારાયણ બોલતો હતો. શું બોલતો હતો? નારાયણ નારાયણ બોલતો હતો. 5 મિનિટ પછી ફરી પૂછ્યું, પણ શું કહ્યું? તમે તો ભૂલી ગઈ કે મારા શત્રુ નામ બોલતો હતો. કે શું બોલતો? કે નારાયણ નારાયણ બોલતો હતો. આખા દિવસમાં જાત જાતના કારણો કઢાવીને 108 વાર કયા તુએ પેલા હિરણ્યકશિપુના મોઢામાંથી નારાયણ 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 108 વાર કઢાવ્યું છે. એ દાડે રાત્રે ગર્ભાધાનમાં એના પેટમાં પ્રહલાદજી આવ્યા છે. બરાબર છે? આવી કથા મહાત્માઓ કહેતા હોય છે. એ પ્રહલાદ હવે જ્યારે યુદ્ધ થયું દેવતાઓ અને દાનવોનું, આગળ કહે છે અહીં નારદજી એટલે પ્રહલાદજી, તે આ પ્રકારે કહેવા લાગ્યા જેવી રીતે તે એટલે કોણ? પાછા ઇન્દ્રાદી દેવતાઓ છે ને, એટલે દેવતાઓ અસુરો પર ચડાઈ કરી એ પ્રસંગ છે. તો દેવતાઓ કહેવા લાગ્યા કે કીડીઓ જેવી રીતે સાપને ખાઈ જાય છે
એ પ્રકારે લોકોને સતાવનારા પાપી હિરણ્યકશિપુને એના પાપ જ ખાઈ ગયા. જ્યારે દૈત્ય સેનાપતિઓએ દેવતાઓની ભારે તૈયારીની ખબર પડી ત્યારે એમનો સાહસ જતો રહ્યો. બિચારા હિંમત હારી ગયા, એમનો સામનો ના કરી શક્યા. માર ખાઈને સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ગુરુજન, મહેલ, પશુ અને સાત સામાનની કંઈ પણ ચિંતા ન કરીને પોતાના પ્રાણ બચાવવાને માટે બહુ જલ્દીથી બધા આમ તેમ ભાગી ગયા. પોતાની જીત ઈચ્છનારા દેવતાઓએ રાજમહેલમાં લૂંટફાટ મચાવી દીધી. એટલે સુધી કે ઇન્દ્રએ રાજરાણી મારી માતા કયાતુને પણ બંદી બનાવી લીધી. મારી માં ભયથી ગભરાઈને ચીટોડી પક્ષીની જેમ રડી રહી હતી અને ઇન્દ્ર બળાત એને ખેંચી જઈ રહ્યો હતો. તે વસાત દેવર્ષિ નારદ ત્યાંથી નીકળ્યા અને માર્ગમાં એમણે મારી માને જોઈ લીધી. નારદજીએ ઇન્દ્રને કહ્યું, દેવરાજ, આ સ્ત્રી નિરપરાધ છે, એને લઈ જવી ઉચિત નથી. મહાભાગ, આ સતી સાધ્વી પર નારીનો તિરસ્કાર ના કરશે, એને છોડી દો, તરત છોડી દો. ઇન્દ્ર કહે છે, એના પેટમાં દેવતાઓનો દ્રોહી હિરણ્યકશિપુનો અત્યંત પ્રભાવશાળી વીર્ય છે. એનું બાળક જન્મે પ્રસવ પર્યંત મારી પાસે રહેશે. બાળક થશે એટલે બાળકને મારી નાખીશ, સ્ત્રીને છોડી દઈશ. બરાબર? નારદજી કહે છે, એના ગર્ભમાં ભગવાનનો સાક્ષાત પરમ પ્રેમી ભક્ત અને સેવક અત્યંત બળવાન અને નિષ્પાપ મહાત્મા છે. તમારામાં એને મારવાની શક્તિ નથી. દેવર્ષિ નારદજીની આ વાત સાંભળીને એનું સન્માન કરતા ઇન્દ્રએ મારી માતાને છોડી દીધી અને પછી એના ગર્ભમાં ભગવત ભક્ત છે ભાવથી એમણે મારી માતાની પ્રદક્ષિણા કરી અને પોતાના લોકમાં ચાલ્યા ગયા. આ પછી દેવર્ષિ નારદજી મારી માને પોતાના આશ્રમ પર લઈ ગયા અને એને સમજાવી બુજાવીને કહ્યું કે બેટી, જ્યાં સુધી તારો પતિ તપસ્યા કરીને પાછો નથી આવ્યો ત્યાં સુધી અહીં રહે. કારણ કે દેવતાઓને હરાવ્યા છે એટલે બધે દેવતાઓ ફરતા હશે અને ફરી તને સુખે નહીં રહેવા દે. એના કરતા અહીં રહેતું સલામત છે. જેવી આજ્ઞા કહીને એ નિર્ભયતાથી દેવર્ષિ નારદના આશ્રમ પર રહેવા લાગી અને ત્યાં સુધી રહી જ્યાં સુધી મારા પિતા ઘોર તપસ્યાથી પાછા ના આવ્યા. મારી ગર્ભવતી માતા, હું ગર્ભસ્થ શિશુની મંગળ કામનાથી અને ઈચ્છિત સમય પર અર્થાત મારા પિતા પાછા આવ્યા પછી સંતાન ઉત્પન્ન થાય એવી કામનાથી બહુ પ્રેમ અને ભક્તિ સાથે નારદજીની સેવા શુશ્રૂષા કરતી રહી. જો આ બધી વસ્તુઓ બધી અમને એક વસ્તુ નહોતી જોઈએ. હા, એટલે રાક્ષસની પત્ની છે એને પણ ઋષિની સેવા કરવાની મન કેમ થયું હશે? નહીં, કયાતુને એ તો રક્ષણ માટે ધારો કે છૂટકો નહોતો તો કઈ ત્યાં જુદી વાત છે, પણ તેથી નારદની સેવા કરવાનું મન થાય અને ઉપદેશ સાંભળવાનું મન થયું કેમ થાય? આવું બધું આપણને જોવા મળતું હોય છે કે પેલું આવનારું બાળક જ્યારે અમુક સંસ્કાર વાળો હોય ને ત્યારે એના મા બાપને અમુક પ્રકારની ઈચ્છા થાય છે. તમે લોકોએ જોયું, મેં કીધું મારે તો ઓછામાં ઓછા અનુભવો હોય, પણ મને જે નાના અનુભવો એને મેં નોંધ લીધી હોય એનું વિશ્લેષણ કર્યું હોય, જે તમે ના પણ કર્યું હોય, નોંધ ના પણ લીધી હોય. પણ જો અમુક સ્ત્રી ક્યારેય કોઈ દાડો ભગવાનનું ભજન કરે જ નહીં. એના પેટમાં કંઈક બાળક એવું સંસ્કાર આવ્યું હોય તો ત્યારે કાં તો અચાનક એને મહાત્મા મળી જાય, અચાનક સત્સંગ મળી જાય, કંઈક કેસેટ લખવા મળી જાય, નહીં કશુંક પ્રવચનો લખવાના હોય, કંઈક સીડી જોવાની મળી જાય, ગમે તે પ્રકારે પણ કંઈક સંપર્ક થઈ જાય આવું બનતું હોય છે. એ આવનારા બાળકના આધારે. એટલે પ્રહલાદજી પેટમાં છે, શક્ય છે કે એટલા માટે પણ કયાતુને એવું મન થયું કે આમ પણ પહેલા નારાયણ બોલાવ્યું પતિ પાસે એટલે નારાયણની ભક્ત હશે જ, પરંતુ બાળકને લીધે પણ આ વસ્તુ બની શકી હોય કે જેને કારણે નારદજીને સેવા કરવાનો મન થયો. આશ્રમમાં રહેવાનો પ્રસંગ જ ક્યાં બને તેને? હિરણ્યકશિપુ તપશ્ચર્યા કરવા ના ગયો હોત તો આ પ્રસંગ આવવાનો જ નહોતો, પણ પેલા બાળકને આ બધું મળવાનું હશે એને માટે જાત જાતના સંજોગો થયા. એટલે બધી વસ્તુઓ કેટલા એશ્યોરન્સ આપે છે કે આપણે તો ભજન જ કરવાનું છે, સંજોગો બનાવવાનું કામ આપણું નથી, આપણી જવાબદારી છે જ નહીં. હું બધું કરીશ પણ પછી થશે કેવી રીતે? હું તો ઘરમાં છું, એ મારું કામ જ નથી. માત્ર ને માત્ર મારે ભજન કરવાનું છે. જે સંજોગો જેની જરૂર હશે ને નારાયણ બનાવશે. જે એટલે જે, ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ એવરીથિંગ. હા, હું જેમાં બધી વસ્તુનો સમાવેશ કરું છું, તન મન ધન હોય કે સંજોગો હોય કે માણસો હોય કે મદદ હોય કે મહેનત હોય કે પૈસા હોય કે કંઈ પણ, એટલે કંઈ પણ કેમ ના હોય. નારાયણ મારા પપ્પા કે ભાઈ ભગવાનને આપવા હોય પૈસા વળી નિમિત્ત તો જોઈએ ને. માનો કે તમે નોકરી કરતા પગાર આપે, તમે શહેરમાં રોકો તો ત્યાંથી બધા કંઈક કશુંક નિમિત્ત હોય તો આપે, એમને કેવી રીતે આપે? ના, નારાયણને છાપરું ફાડતા આવડે જ છે, નિમિત્તની શી જરૂર છે? નારાયણને કોઈ નિમિત્ત કશાની જરૂર નથી હોતી. નારાયણને છાપરું ફાડતા આવડે છે
અને ગમે તે વસ્તુની વ્યવસ્થા કરતા આવડે છે. ગમે તે વસ્તુની. એક તો આપણે ગૃહસ્થીમાં રહીને પણ આ બધા અનુભવો કર્યા જ હોય છે. બધાને એવા અનુભવ નાના મોટા હોય છે જ કે જ્યારે અટકી ગયો તો રસ્તો નીકળી ગયો. બધાને હોય છે. અને ઓછા પડતા હોય તો ઘર બહાર છોડી થોડા થોડા ફરી આવવાનું, પૈસા વગર ને આમ તેમ જઈ આવવાનું. ખબર પડે કે કેવું નારાયણ ખવડાવે છે. તો એ કામનાથી મારી માં નારદજીની સેવા શુશ્રૂષા બહુ ભક્તિથી અને પ્રેમથી કરતી હતી. દેવર્ષિ નારદજી ઉદયાનો સર્વ સમર્થ છે. એમણે મારી માને ભાગવત ધર્મનું રહસ્ય અને વિશુદ્ધ જ્ઞાન બંનેનો ઉપદેશ કર્યો. ઉપદેશ કરતી વખતે એમની દ્રષ્ટિ મારા પર જ હતી, મારા પર પણ હતી. બહુ સમય વીતી ગયો એટલે અને સ્ત્રી હોવાને કારણે મારી માતાને તો હવે બધાની સ્મૃતિ રહી નથી, પણ દેવર્ષિની વિશેષ કૃપા હોવાને કારણે મને એની વિસ્મૃતિ નથી થઈ. જો તમે લોકો મારી આ વાત પર શ્રદ્ધા કરો તો તમને પણ જ્ઞાન થઈ શકે છે. કારણ કે શ્રદ્ધાથી સ્ત્રી અને બાળકોની બુદ્ધિ પણ મારા જેવી શુદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે સ્ત્રી અને બાળકો ઝડપથી કશાકમાં આવી જતા હોય. સ્ત્રી એટલે આને સ્ત્રીપણું કહેવાય અને બાળક. સ્ત્રી આવું કરે કે ના કરે, બાળક આવું કરે કે ના કરે, પણ સ્ત્રીપણું ને બાળકપણું આ છે કે ઝડપથી કોઈના પ્રભાવમાં આવી જાય. ઝડપથી. એટલે માણસને તમે ગમે તેટલું પ્રવચન કરો ને એટલે આપણને એમ કે બધું સાંભળે છે, બધું સમજી ગયો હશે. ઉભો થઈને બિલકુલ પોતાની રીતે જ ચાલતો હોય. તમે એ સમજ્યો છે કે નહીં, તમારું કીધેલું કરશે કે નહીં, એનો સ્વીકાર કશી તમને વાતે ના કરીને કશું કહીને ચાલે મળે. તમે એમ રાખ્યા કરો કે બહુ ભણાયું એને, બાકી એ જો કે એ મજબૂત જ હોય. એને કરવું હોય તો કરે, પણ ના કરવું હોય તો એ તમારી અસર ના આવે માટે કરે, એવું ના થાય. જ્યારે બહેનોને બાળકો ઝડપથી અસરમાં આવી જાય. જેવી ઈશ્વર મૂર્તિ કાળની પ્રેરણાથી વૃક્ષોને ફળ લાગવા, ફળ રહેવા, ફળ વધવા, પાકવા, ક્ષીણ થવા અને નષ્ટ થવા બધું થાય છે. એ જ પ્રકારે જન્મ, અસ્તિત્વની અનુભૂતિ, વૃદ્ધિ, પરિણામ, ક્ષય અને વિનાશ આ 6 ભાવિકા શરીરમાં જોવામાં આવે છે. આત્મા સાથે એમનો કોઈ સંબંધ નથી. આત્મા નિત્ય વિનાશી શુદ્ધ એક ક્ષેત્રજ્ઞ આશ્રય નિર્વિકાર સ્વયં પ્રકાશ સર્વનું કારણ વ્યાપક અસંગ અને આવરણ રહિત છે. અહીંથી વાંચવાનું છે. एतैर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोहलं त्यजेत् स्वर्णं यथा ग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैः अध्यात्मविद् ब्रह्मगतिं लभेत् अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणाः विकाराः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात् देहस्तु सर्वसङ्घातो जगत्तस्तुरिति द्विधा अत्रैव मृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतच्च त्यजन् अन्वयं व्यतिरेकेण विवेकेनोषतात्मना सर्गस्थानसमाम्नायैर्विमृशद्भिरसत्वरैः बुद्धिर्जागरणं स्वप्नस्सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः एभिः त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्ध्यैर्गन्तैर्वायुमिवान्वयात् एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्मनिबन्धनः अज्ञानमूलो पार्थो विपुंसस्वप्न इवेष्यते तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमोऽधियः तत्रोपायसहस्राणामयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवति यथा ये रञ्जसारथिः. ચાલો આટલું કરી લઈએ. પ્રહલાદજી નાની ઉંમરમાં એમને આવું થાય કે ના થાય, આવું જ્ઞાન ક્યાંથી લાવ્યા? પણ અત્યારે બહુ નાની ઉંમરના બાળકો ઘણા બધા બહુ જાહેરમાં આવી જાય, નહીં કે ગમે તે પ્રશ્ન પૂછો અને જવાબ આવડતો હોય. બહુ નાની ઉંમર, બહુ જ નાની ઉંમરના. તો પછી પ્રહલાદ ભગવાનનો ભક્ત છે ને કેમ ના આવડે? એટલે એ બહુ સામાન્ય વસ્તુ નથી, પણ અસામાન્ય પણ થઈ શકે તો ખરી જ. કારણ કે અત્યારના લોકો એવા છોકરાઓ બહાર આવતા જ હોય છે. પ્રહલાદજી ન થઈ શકે. અને શંકરાચાર્ય મહારાજને એટલે બધા શંકરાચાર્યો નાની ઉંમરથી જ કંઈક તેજસ્વી હોય છે. પણ આપણા ગુરુજીને કોઈએ પૂછ્યું, એ 11 વર્ષના જ હતા અને ઘરની બહાર નીકળ્યા, ટ્રેનમાં જતા હતા અને કોઈએ પૂછ્યું કિતની છોટી ઉંમર में तुम घर से निकल गए, कुछ विचार नहीं किया? बोले विचार किया इसलिए घर का त्याग किया हमने, लोग विचार नहीं करते इसलिए घर को नहीं छोड़ते. તો 11મા વર્ષે એમણે કહ્યું, આ તો આપણે આખાની સામાન્ય વાત છે, એમણે પોતે કહેલી વાતો છે. તો પછી 5 વર્ષે પ્રહલાદ આ કહી શકે એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી.
આત્માના આ 12 ઉત્કૃષ્ટ લક્ષણો છે. એમના દ્વારા આત્મતત્વને જાણનાર પુરુષે શરીર વગેરેમાં અજ્ઞાનને કારણે જે હું અને મારો જૂઠો ભાવ થઈ રહ્યો છે એને છોડી દેવો જોઈએ. જે પ્રકારે સોનાની ખાણમાં પથ્થરમાં મળેલા સોનાને એમાંથી કાઢવાની વિધિ જાણનારો સ્વર્ણકાર એ વિધિઓ દ્વારા જે પ્રાપ્ત કરી લે છે, એ પ્રકારે અધ્યાત્મ તત્વને જાણનારો પુરુષ આત્મ પ્રાપ્તિના ઉપાય દ્વારા પોતાના શરીર ક્ષેત્રમાં જ બ્રહ્મ પદનો સાક્ષાત્કાર કરી લે છે. આચાર્યોએ મૂળ પ્રકૃતિ, મહત્તત્વ, અહંકાર અને પંચતન માત્રાઓ આ 8 તત્વોની પ્રકૃતિ કહ્યા છે. એના 3 ગુણ છે, સત્વ, રજસ, તમસ, અને એના વિકારો છે 16, 10 ઇન્દ્રિયો, 1 મન અને 5 ભૂત, મહાભૂત. હવે તમે એક પુરુષ તત્વ અનુગત છે, એ સર્વનો સમુદાય દેહ છે. એ 2 પ્રકારના છે, સ્થાવર અને જંગમ. એમાં અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિય વગેરે અનાત્મ વસ્તુઓમાં આ આત્મા નથી. એ પ્રકારે બાદ કરતા આત્માને શોધવો જોઈએ. આત્મા સર્વમાં અનુગત છે પણ સર્વથી પૃથક છે. આ અન્વય વૈતરિકની પદ્ધતિ છે. એ પ્રકારે શુદ્ધ બુદ્ધિથી ધીમે ધીમે સંસારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને એના પ્રલય પર વિચાર કરવો જોઈએ. ઉતાવળ ન કરવી જોઈએ. જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ આ ત્રણેય બુદ્ધિની વૃત્તિઓ છે. એ વૃત્તિઓનો જેના દ્વારા અનુભવ કરવામાં આવે છે એ સર્વથી અતીત છે. સર્વનું સાક્ષી પરમાત્મા છે. જેમ ગંધથી અને આશ્રય વાયુનું જ્ઞાન થાય છે, એ જ પ્રકારે બુદ્ધિની એના કર્મજન્ય અને બદલનારી ત્રણેય અવસ્થાઓ દ્વારા એમાં સાક્ષી રૂપથી જ અનુગત આત્માને જાણવો જોઈએ. ગુણોને કર્મોના કારણે થનારા જન્મ મૃત્યુના ચક્ર આત્માને શરીર અને પ્રકૃતિ પૃથક ન કરવાને કારણે જ છે. એ અજ્ઞાન મૂલક અને મિથ્યા છે, છતાં પણ સ્વપ્નની સમાન જીવન એની પ્રતીતિ થઈ રહી છે. આથી તમે લોકોએ સૌથી પહેલા આ ગુણોને અનુસાર થનાર કર્મોના બીજને નષ્ટ કરી દેવું જોઈએ. એનાથી બુદ્ધિવૃત્તિનો પ્રવાહ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. એને બીજા શબ્દોમાં યોગ અથવા પરમાત્મા સાથે મિલન કહે છે. આમ તો આ ત્રિગુણાત્મક કર્મોની મૂળ ઉખાડીને ફેંકવા માટે અથવા બુદ્ધિવૃત્તિનો પ્રવાહ બંધ કરવા માટે હજારો સાધનો છે. પણ જે ઉપાયથી અને જેવી રીતે સર્વશક્તિમાન ભગવાનમાં સ્વાભાવિક નિષ્કામ પ્રેમ થઈ જાય, એ જ ઉપાય સર્વશ્રેષ્ઠ છે. આ વાત સ્વયં ભગવાને જ કહી છે. 30મા શ્લોકથી વાંચીએ. ગુરુ શુશ્રૂષયા ભક્ત્યા સર્વલબ્ધાર્પણેન ચ સંગેન સાધુ ભક્તાનામ ઈશ્વરારાધનેન ચ શ્રદ્ધયા તત્કથાયામ ચ કીર્તને ગુણકર્મણામ તત્પાદાંબુરુહધ્યાનાત તલ્લિંગૈક્ષાર્હણાદિભિઃ હરિः સર્વેષુ ભૂતેષુ ભગવાનાસ્ત ઈશ્વરઃ ઇતિ ભૂતાનિ મનસા કામૈસ્તૈઃ સાધુ માનયેત એવં નિર્જિત ષડ્વર્ગૈઃ ક્રિયતે ભક્તિરીશ્વરે વાસુદેવે ભગવતે યયા સલ્લભતે રતિમ નિશમ્ય કર્માણિ ગુણાન તુલ્યાન વીર્યાણિ લીલાતનુભિઃ કૃતાનિ યદાતિ હર્ષોત્પુલકાશ્રુગદ્ગદં પ્રોત્કંઠ ઉદ્ગાયતે રૌતિનૃત્યતિ યદા ગ્રહગ્રસ્ત ઇવ ક્વચિત હસતિ આક્રંદતે ધ્યાયતિ વંદતે જનમ મોહશ્વસન ભક્તિ હરે જગત્પતે નારાયણે ત્યાત્મમતિર્ગતત્રપઃ તદા પુમાન મુક્ત સમસ્ત બંધનઃ તદ્ભાવ ભાવાનુકૃતાશયા કૃતિઃ નિર્દગ્ધ બીજાનુશયો મહીયસા ભક્તિ પ્રયોગેણ સમેત્યતોક્ષજમ અતોક્ષજાલમ વૈમિહાશુભાત્મનઃ શરીરિણઃ સંસ્કૃતિ ચક્રશાતનમ તદ્બ્રહ્મ નિર્વાણ સુખમ વિદુર્બુધાઃ તતોપજત્તમ હૃદયે હૃદીશ્વરમ કોતિ પ્રયાસો સુરબાલકા હરેઃ ઉપાસને સ્વે હૃદિ ચિત્રવત્સતઃ સ્વસ્યાત્મનઃ સત્યુરશેષ દેહિનાં સામાન્યતે કિં વિષયોપપાદનૈઃ રાયઃ કલત્રં પશવસ્તુતાદયઃ ગૃહામહી કુંજરકોશભૂતયઃ સર્વેર્થકામાઃ ક્ષણભંગુરાયુષઃ कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्प्रियं जनाः क्रतुभिः कृता अमी क्षयिष्णवत्सातिशयान निर्मलाः तस्माद् दृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये यदध्यर्थ्येह कर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्नरः करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फलं सुखाय दुःखमोक्षाय सङ्कल्पैः कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखमनिहाय सुखावृतः कामान् कामयते काम्य यदर्थमिह पुरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च किमु व्यवहितापत्यताराकारधनादयः राज्यं कोशगजामात्यं वृत्त्याप्ता ममतास्पदाः किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्काशैः नित्यानन्दमहोदतेः निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान् देहवृतोऽसुराः
निषेकादिष्वस्था सक्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहमुभयं त्वविवेकतः तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानि हयात्मानमनेहं हरिमीश्वरं सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिस्वकृतैः कृतानां जीवसंवितः देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव वा भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्यात् यथा वयं नालं विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपोनित्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनं ततो हरौ भगवति भक्तिं कुरुत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैत्तेया यक्षरक्षांसि त्रियश्रुत्रावजौकसः कगामृगाः पापजीवाः सन्ति ह्यच्युततां गताः एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसस्वार्थः परस्मृतः एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम् ॐ ગુરુને પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવી, પોતાનાથી જેમ પોતાની જગ્યાએ મળી આવે એ બધું પ્રેમથી ભગવાનને સમર્પિત કરી દેવું, ભગવાનના પ્રેમી મહાત્માનો સત્સંગ કરવો, ભગવાનની આરાધના કરવી, એમની કથા વાર્તામાં શ્રદ્ધા રાખવી, એમના ગુણ અને લીલાઓનું કીર્તન કરવું, એમના ચરણ કમળનું ધ્યાન કરવું અને એમના મંદિરની મૂર્તિ આહલાદીનું દર્શન પૂજા વગેરે સાધનોથી ભગવાનમાં સ્વાભાવિક પ્રેમ થઈ જાય છે. સર્વશક્તિમાન ભગવાન શ્રી હરિ સમસ્ત પ્રાણીઓમાં વિરાજમાન છે એવી ભાવનાથી યથાશક્તિ બધા પ્રાણીઓની ઈચ્છા પૂરી કરવી અને હૃદયથી એમનું સન્માન કરવું. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને માત્સર્ય અચ્છા શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરીને જે લોકો આ પ્રકારે ભગવાનની સાધન ભક્તિનું અનુષ્ઠાન કરે છે એમને ભક્તિ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં અનંત પ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. જ્યારે ભગવાનના લીલા શરીરોથી કરવામાં આવેલા અદ્ભુત પરાક્રમ, એમના અનુપમ ગુણ અને ચરિત્રનું શ્રવણ કરીને અત્યંત આનંદના ઉદ્રેકથી મનુષ્યનો રોમ રોમ ખીલી ઉઠે છે, આંસુઓથી કંઠ ગદગદ થઈ જાય છે અને સંકોચ છોડીને જોર જોરથી ગાવા અને ચિલ્લાવા લાગે છે, નાચવા લાગે છે. જે સમયે તે ગ્રહગ્રસ્ત પાગલની જેમ ક્યારેક હસે છે, ક્યારેક કરુણ ક્રંદન કરે છે, ક્યારેક ધ્યાન કરે છે, તો ક્યારેક ભગવત ભાવથી લોકોની વંદના કરવા લાગે છે. જ્યારે તે ભગવાનમાં તન્મય થઈ જાય છે અને વારંવાર ઊંડા શ્વાસ ખેંચતો સંકોચ છોડીને હે હરે, હે જગતપતે, હે નારાયણ એમ કહીને પોકારવા લાગે છે, ત્યારે ભક્તિયોગના મહાન પ્રભાવથી એના બધા જ બંધનો કપાઈ જાય છે અને ભગવત ભાવની જ ભાવના કરતા કરતા એનું હૃદય પણ તદાકાર ભગવાનમય થઈ જાય છે. એ સમયે એના જન્મ અને મૃત્યુના બીજોનો ખજાનો બળી જાય છે અને તે પરમ પુરુષ શ્રી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લે છે. એટલે ભક્તોના લક્ષણો કે ગુણોમાં પ્રહલાદજીના બધા બહુ જ ગુણો જોવામાં આવતા હોય છે. નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં નારદજી ભક્તિના વિશે વાત કરતા ભગવાન ભક્તના ગુણો કહે છે, યલ્લબ્ધ્વા પુમાન નિષિદ્ધો ભવતિ, અમૃતો ભવતિ, તૃપ્તો ભવતિ. જેને મેળવીને માણસ સિદ્ધ થાય છે, અમૃત બની જાય છે, તૃપ્ત બની જાય છે. યત પ્રાપ્ય ન કિંચિત વાંછતિ, જે મળી ગયા પછી એને બીજા કશાની ઈચ્છા નથી રહેતી. ન શોચતી, શોક નથી રહેતો. ન દ્વેષતી, કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો. ન રમતે, એ કશામાં રમણ નથી કરતો. નોત્સાહી ભવતી, સંસારના કાર્યો કરવા માટે સતત એક પછી એક લાગ્યા કરતો હોય ઉત્સાહથી, એ નથી થતું. યજ્ઞાતમત્તો ભવતી, સ્તબ્ધો ભવતી, આત્મારામો ભવતી, જે મેળવીને મત્ત છાકટો નશો કર્યો હોય ને. એટલે ભગવાનના ભજનને વિશે એને આ બધી વસ્તુ અત્યારે શહેરોમાં તો નથી દેખાતી લાગતી, હજુ ગામડામાં ચાલતું હશે આ બધી વસ્તુ ભજનો એવું. પણ એક જમાનામાં અમદાવાદમાં ને બધે પણ ખાસતો ચાલતો પુનિત મહારાજનો સમય. કનુભાઈ પણ જે બોલે છે ને જે એ એમની નથી, ભજન મંડળની હશે. તમે કઈ પેલો ટેવ હતી ને તમને, તમારે ત્યાં કઈ ભજન મંડળને કશું તમે કઈ કેવું કહેલું મને યાદ છે. એટલે પહેલા બોલ વાળી વસ્તુ છે ને ત્યાંથી આવે છે. બોલ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ. અત્યારના લોકો બોલ વાળું નહીં બોલે, પેલું ભજન મંડળ ના હોય ને બધા ત્યાં આ રીતે બોલાવે, બોલ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયાલાલ કી જય. અને પુનિત મહારાજના વખતમાં તો પુનિત મહારાજે કર્યા છે ભજનો.
ભજનો એટલે પેલી માણપટ્ટ જેવી કથાઓ અને કીર્તન અને સ્વરચિત ગીતો અને શીઘ્ર રચનાઓ, એક્સટેમ્પર. એટલે કથા ચાલતી જાય ને ગીતો બનતા જાય ને ગવાતા જાય ને, એટલે કથાની સાથે ગીતોનું મિશ્રણ એના પ્રચારમાં પુનિત મહારાજનો ઘણો મોટો ફાળો છે. એટલે આ પ્રકારના ગીતો અને બધી વસ્તુઓ બહુ જ મોટા પાયા પર થોડા સમય પહેલા ચાલતી હતી, જેમાં માણસો ભાન ભૂલીને નાચતા હોય, ગાતા હોય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એનો પ્રચાર કર્યો, એ જુદા તબક્કે જુદા સ્થાનોમાં. પણ અહીં તો અત્યાર સુધી હતું આ બધું. હવે મને લાગે જો હવે અત્યારે જે પેલા બહેનોના મંડળો ચાલે છે ને, અત્યારના મને જાજો પરિચય નથી, હું કઈ હા ના બોલતી નથી. પણ હું ભજન મંડળ ચાલે ને એની વાત નથી કરતી. મહાપુરુષ હોય ને ભજન થાય એની વાત કરવા જઉં છું. ભજન મંડળ તો પછી શું છે કે 11 ભેગા થઈને બહેનોને એક કાઇન્ડ ઓફ મીટિંગ એમ. એટલે બેસીને પેલી તમારી બહેનોનું શું કરતા હોય છે કલ્પનાબેનને ખબર છે. એટલે આવું બધું કરે અને બધે ભજન પણ નીકળે. બહુ સારી વસ્તુ છે. પણ એટલે એમાં ભજનનું કેટલું તત્વ છે મને, હું નિંદા નથી કરતી. એ જ કહું છું કે મીટિંગ માટેનું આ નિમિત્ત જ છે કે પેલા નિમિત્તને બધે ભજનનું નિમિત્ત છે. પણ એ માત્ર બહુ જ સારું છે કે એને બદલે આ છે, એમાં કઈ પ્રશ્ન જ નથી આવતો. હું જે વાત કરું છું એ જે પેલા ભક્તો હતા ને, ભક્તો એટલે પુનિત મહારાજની જિંદગી બધી છોડીને ભજન જ હતું, એમાં હતું જ નહીં કશું. અને અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર એ પેલા કોલીનું કામ કરતા હતા સખત. એટલે આપણે કલ્પના ટીવીમાં એમણે સિગરેટ પીપીને ટીવી કરી નાખ્યો અને રામના નામથી ટીવી મટાડ્યો પછી. એટલે હું એની વાત કરું છું કે જેમણે આજે સવારે અમે ભણ્યા કે ધર્મેણ વેદમ જાનાતિ. માણસ વેદને ભણેલો એટલે આપણને સમજ ના પડે તો 10 માણસોની પરિષદ હોય એમનો નિર્ણય આપણે સ્વીકારવો જોઈએ. એ 10માં કોણ? તો એ કહે છે કે ધર્મેણ ધર્મ વડે વેદને જાણે છે. ચોપડી વાંચીને વેદને જાણે છે નહીં, પ્રવચન સાંભળીને કે પ્રવચન કરીને જાણે છે નહીં. ધર્મનું જીવનમાં અનુષ્ઠાન કર્યું છે જેણે અને એના દ્વારા વેદને જાણે છે. એમ જેણે જીવન સમર્પિત કર્યું છે અને ભક્તિ દ્વારા ભક્તિને જાણે છે અને ભક્તિ કરે છે અને ભજન મંડળ, એને મંડળ બનાવવું નથી, એ ભજન કરે છે, મંડળ ભેગું થઈ જાય છે. મંડળ ભેગું થઈ જુદી વાત છે. હું આ વાત કરું છું કે પેલો દુનિયાનો ભાન ભૂલીને ભજન જાતે, એ નાના હતા ને, બાલકૃષ્ણ નામ હતું એમનું, પુનિત મહારાજનું. ત્યારે એ પેલા ઠીકરા 2 લઈને એ એવું બગાડે, પેલા ટ્રેનમાં છોકરાઓ વગાડે છે. એ ઠીકરા વગાડીને સિયાવર રામચંદ્ર કી જય બોલતા હતા. એ નાના છોકરા, એને બાળ સરસ હતા ને એ બધું વર્ણન છે એમનું. એટલે પેલું નાનપણથી પ્રેમ હતો અને પછી ભગવાન એવો નવરો કરી આપ્યો, ભજન સિવાય કશું બચ્યું જ નહીં જિંદગીમાં. એટલે ઘણા બધા પ્રસંગોને એનામાંથી જે ભક્તિ નીકળતી હશે એનો પ્રકાર જ જુદો હોય ને. ભજન અગેન હું ભજન મંડળનો પણ આદર કરું છું. હું એને માટે કશું જ નથી કહેતી, પણ હું આને હાઇલાઇટ કરવા ઈચ્છી રહી છું. આ જે વસ્તુ હોય એ ભજન એ સ્પર્શ કર. ભજન પુનિત મહારાજે નરસિંહ મહેતાના એમના બાપાનો જે શ્રાદ્ધનો પ્રસંગ છે ને, એની કઈ મારી પાસે રેકોર્ડિંગ છે એમનું, પુનિત મહારાજના અવાજનો છે મારી પાસે. અને ત્યારે એ શ્રાદ્ધમાં પેલા લેવા જાય છે નરસિંહ મહેતાને મોકલ્યા, તો પેલી ઘી લઈ આવો અને ઘી લેવા વગેરે વગેરે કથા ટૂંકમાં અત્યારે જવા દઈએ છીએ. પણ એટલે એ બધી વસ્તુઓમાં પુનિત મહારાજને ખબર છે કે નરસિંહ મહેતા એટલે શું. કારણ કે નરસિંહ મહેતા જેવા થઈને જીવ્યા છે, એમની પાસે નથી. એમનો કોના મર્યાનું કફન, છોકરો મરી ગયો કે શું થયું? મધર. કફનના કપડા કે કશું એના માટે 2-4 પૈસા ઉઘરાવે બેઠા, આવું બધું. એ માણસ જયારે ભગવાનને પોકાર કરે એ કઈ જાતો પોકાર હશે? બરાબર છે. એટલે આ જે ભજન હોય ને, અદ્ભુત વસ્તુઓ હોય છે. અને ત્યારે આપોઆપ આત્મારામો ભવતી, સ્તબ્ધો ભવતી, મત્તો ભવતી. એ સ્તબ્ધ બાઘો બની જાય, ભગવાનમાં ખોવાઈ જાય. રામકૃષ્ણ પરમહંસ મહારાજનો થોડો પહેલા વખતની વાત છે. પણ આ અત્યારના માણસો એટલે ભક્તિના આવા સુંદર એ
પછી એવા પણ મેં સાંભળ્યા કે ભાઈ ભજનમાં અને ભાન ભૂલી જાય ને ખાટલો તૂટી જાય, પછી પેલા હાથે કરી કૂદી કૂદી ખાટલો તોડી નાખે. તો એમ કરવાથી કે ભજન નથી થઈ જવાનું, કે તમે ભક્ત નથી થઈ જવાના. પણ સાચા ભક્તો જેની અંદર કેવી ભક્તિ, એટલે મેં કહ્યું એમ કે અંદરથી જ્યારે ભગવાન સિવાય મારું કોઈ નથી, ભગવાન તારા સિવાય કોઈ નથી, એ જે અંદરથી નીકળશે ને એનો આર્તનાદ જ જુદો હશે. અને એવું જ્યારે હોય, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઉદાહરણ. એટલે ગઈ વખતના ભાગવતમાં આપણે એમનું જીવન ચરિત્ર ભેટ આપ્યું છે બધાને પ્રસાદ. ફરી 25 વાર 1000 વાર વાંચી કાઢજો બધા લોકો, હજારો વાર. એટલી અદભુત વસ્તુ છે. એટલે ના પ્રહલાદજી આ બધા ભક્તિના ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. મત્તો ભવતી, સ્તબ્ધો ભવતી, આત્મારામો ભવતી. તો એ ક્રંદન કરવા લાગે છે, ભગવાનમય થઈ જાય છે, અને આવા પુરુષો શ્રી ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લે છે. આ અશુભ સંસારના દળદળમાં ફસીને અશુભમય થઈ જનારા જીવન માટે ભગવાનની આ પ્રાપ્તિ સંસારના ચક્રને મટાડી દેનારી છે. આ વસ્તુને કોઈ વિદ્વાન બ્રહ્મ અથવા કોઈ લોકો નિર્વાણ સુખના રૂપમાં ઓળખે છે. આથી મિત્રો, તમે લોકો તમારા પોતપોતાના હૃદયમાં હૃદયેશ્વર ભગવાનનું ભજન કરો. જે અસુર કુમારો પોતાના હૃદયમાં જ આકાશ સમાન નિત્ય વિરાજમાન ભગવાનનું ભજન કરવામાં કયો મોટો પરિશ્રમ થવાનો છે. એ સમાન રૂપથી સમસ્ત પ્રાણીઓના અત્યંત પ્રેમી મિત્ર છે. વધારે તો શું, પોતાના આત્મા જ છે. એમને છોડીને ભોગ સામગ્રી એકઠી કરવા માટે ભટકવો હોય તો રામ રામ કેવી મૂર્ખતા છે. સુખી થવા માટે તમારા હૃદયમાં નારાયણ આનંદ ઘન બેઠો છે, અને છોડીને ચા પીવા જવું ને તાળી પીવા જવું ને આ બધું અક્કલ છે, કેવું મૂર્ખતા છે. અરે ભાઈ, ધન, સ્ત્રી, પશુ, પુત્ર, પુત્રી, મહેલ, પૃથ્વી, હાથી, ખજાના અને જાત જાતની વિભૂતિઓ, બીજું તો શું, સંસારનું બધું ભેગું ધન અને ભોગ સામગ્રીઓ આ ક્ષણભંગુર મનુષ્યને શું સુખ આપશે? એ બધું ટકે મોજ મરવાનું છું તો એ શું કરશે? એ પોતે પણ ક્ષણભંગુર જ છે. જેવી રીતે આ લોકની સંપત્તિ પ્રત્યક્ષ જ નાશવાન છે, તો એ જ પ્રકારે યજ્ઞોથી જો તદ્યથાય કર્મચિતો લોકક્ષીયતે, એવે અમત્ર પુણ્યચિતો લોકક્ષીયતે, ઉપનિષદના વાક્યો જ બધા બેઠા છે. જેવી રીતે તદ્યથા ઇહ કર્મચિતો લોકક્ષીયતે છાંદોગ્ય કહે છે, એ પ્રકારે કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલો આ લોક નાશ થાય છે જ ને. મહેનત કરીને પૈસા કમાયા, અને બંગલો લીધો નાશ પામ્યો, અને જે કંઈ લીધો નાશ પામ્યો. તો તેવી રીતે જ આકાશ સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ તે પુણ્યનું ફળ છે. જેમ અહીં કર્મ સીમિત છે, મર્યાદિત નાશવંત છે, એનું ફળ નાશવંત છે. તો આખરે પુણ્ય પણ કર્મનું ફળ છે, એ નાશવંત છે, તો સ્વર્ગ નાશવંત છે. એ કેવી રીતે અમરતા આપી શકે? સંસારનું સમસ્ત ધન બધું ક્ષણભંગુર છે. જેવી રીતે આ લોકની સંપત્તિ પ્રત્યક્ષ નાશવાન છે. પણ લોકો કે આ પ્રત્યક્ષ પેલું અનુમાન છે. તેવી રીતે યજ્ઞોથી પ્રાપ્ત થનાર સ્વર્ગાદી લોક પણ નાશવાન છે અને આપેક્ષિક છે, એકબીજા કરતા નાના મોટા છે, ઊંચા નીચા છે, આથી નિર્દોષ પણ નથી. એટલે માનો કઈથી બહુ પુણ્ય કરીને અમરાપુરી પહોંચી ગયા, બધા ઇન્દ્ર થઈ જશે. સ્વર્ગમાં જેટલા જશે બધા ઇન્દ્ર થશે નહીં થાય. પછી બધા દેવતા કેટલાક ઇન્દ્ર થશે, અગ્નિ થશે, વરુણ થશે. બધા દેવતાઓ, પહેલા તો દેવતા, પણ પછી દેવતા થયા પછી બાકીના રહેશે. દેવતાનો ડ્રાઈવર જોઈશે, દેવતાનો રસોઈયા જોઈશે, દેવતાનો માળી જોઈશે, ઐરાવત હાથી જોઈશે, પછી શીતળા માતા ઉપર રહેતા હશે તેમને એમનું વાહન જોઈશે, પોલીસ અને પોલીસના કંપની આપનાર ભાઈબંધો જોઈશે પાછળ. હવે આ બધા સ્વર્ગમાં ચોકી કરવા જોઈતા હોય તો નીચેથી લઈ જશે ઉપર. પુણ્ય કરી કરીને અમરાપુરીમાં ગયેલા જશે ને બધા. પુણ્ય કરી કરીને અમરાપુરીમાં ગયેલા કેટલા ગણેશનું વાહન થશે, કેટલા કાર્તિકેયનું વાહન થશે, કેટલાક શિવજીનું વાહન થશે, કેટલા શીતળા માતાનું વાહન થશે, કેટલા ઇન્દ્રનું. શીતળા માતાનું વાહન ઓળખો છો ને? ના, કુંભારનો ઘોડો. શીતળા માતાનો વાહન, કુંભારનો ઘોડો. એટલે લોકો આ તો ખાલી મજાક ખાતર લોકો શીતળા માતાને પ્રસન્ન કરીને કે બહુ પ્રસન્ન છે કે માગ માગે તે આપું, તો મને ઘોડો આપો. કે મારી કન ઘોડો તો શું કામ ગધેડા પર ચડતી હોત. આ તો ખાલી આવી મજાક પણ મને નથી સારી લાગતી. એટલે સ્વર્ગમાં જઈએ તો સ્વર્ગમાં ઘોડા, ગધેડા, ઉંદર, બિલાડા બધાની જરૂર તો પડશે જ ને. હવે
અને એ બધા કે નીચેથી થોડા જવાના છે રોજ, કઈથી ઐરાવત જાય ઉપર ને ઇન્દ્રને બહાર જવું હોય ત્યારે એટલે ફોન કરે આવી જજે હવે, મિસ કોલ મારે એટલે પેલો અહીંથી ઉપર ચડે અને પછી કામ પૂરું થાય ઉપરથી નીચે પાછો પડે. અરે એ કે વાત છે ત્યાં પુણ્ય કરી કરીને જે જીવ ઉપર ગયો છે એમાંથી ઐરાવત થતો હશે. કોઈ હાથી થાય, કોઈ ઘોડો થાય, કૂતરો થાય, કોઈ બિલાડો થાય, કોઈ મોર થાય, કોઈ ઉંદર થાય, એવું થવું જ પડે ને. એટલે ત્યાં પછી પેલો જે મોર ઉંદર થાય એને મોરની ઈર્ષા થવાની કે નહીં, અને મોરને સાપની વેર જોડે મોરને સાપને વેર છે એવું છે ને, તો મોરને સાપ જોડે તકલીફ થવાની કે નહીં? અરે કશું બધું છે સ્વર્ગમાં. આ અને ભૂખ તરસથી લોકો નથી મરતા, લોકો ઈર્ષાથી મરે છે. જે માનસિક સંઘર્ષથી છૂટ માણસોને સ્વર્ગમાં છે એના માટે જવું છે, સંઘર્ષથી બચવા માટે કે આ શાંતિ થાય, નશો કરે બધા એના માટે કરે છે ને, કઈ શાંતિ થાય બસ. તો એ શાંતિ ત્યાં થશે. જુઓ સ્વર્ગમાં જઈશું ને ત્યારે આપણે સ્થૂળ શરીરને છોડીને જઈશું અને સૂક્ષ્મ શરીરને લઈને જઈશું. આ ક્લેશ આ શરીરમાં છે કે સૂક્ષ્મ શરીરમાં છે? જોડે જવાનું નહીં તો બસ. એ હાથીની અંદર એ તો ખરું જ વચ્ચે આમ અને કૂતરાની અંદર ઇન્દ્રની અંદર ખરું જ ને. નવશ ઇન્દ્ર તો સચિન મળવા ગયો બસ. ત્યાં જઈને જે ક્લેશ કરનારી વસ્તુ છે તારતમ્ય, તારતમ્ય ચડતા ઉતરતા પણ એ ત્યાં એનો એ જ છે. અને માટે સ્વર્ગમાં કોઈ લાડવા ખાવાના નથી. પછી આપણા પૂજ્ય સ્વામીજી મહારાજની વધારે ઉડાવી ગયેલીઓ, એવરીથિંગ ઇઝ ઇટર્નલ, બધું નિત્ય છે. જમવા બેઠા સુખની પહેલી ચમચી ભરી ઇટર્નલ, ચમચી પૂરી જ નહીં થાય. શાશ્વત એટલે કશી વસ્તુનો અંત જ ના, બધું શાશ્વત છે. સુખની પહેલી ચમચી ભરો તમે, પછી તો શાશ્વત છે એટલે પૂરી જ ના થાય. ખાવાનું શરૂ ક્યારે થશે? પણ પાછું પૂરું જ ના થાય, શરૂ થાય તો ટૂંકમાં આદિ મૂર્ખતાઓ છે બધી સ્વર્ગના સુખની. પાછું બીજું મહારાજ કે સ્વર્ગમાં પહોંચી ગયા અને આપણે દેવતા ભગવાન દર્શન આપવા આવવાના છે. બધા બેસી ગયા છે ખુરશીઓ પર, આપણે જઈને બેસી ગયા ખુરશી. આપણો nth રોમાં આપણો નંબર આવ્યો છે, બેઠા છીએ અને પિન ઓફ સાયલન્સ. ભગવાન આવ્યા, ભગવાન બધા ચૂપચાપ બેસી ગયા છે. શાંતિ, ટાંકણી પડો સંભળાવી, શાંતિ છે. ભગવાન સામે બેઠા છે, બધા જુએ છે. મારી આગળની જ ખુરશી પર એક સરદારજી છે, એના માથા પર મોટો ટોપો છે, મને દેખાતું જ નથી. આમ જોઉં છું, આમ જોઉં છું, આમ જોઉં છું. જરાક આમ જોયું એટલે દેખાયા, પાછો પેલો આમ થયો એટલે મેં પાછું આમ જોયું, પાછો દેખાયો કે ના દેખાયો. પછી મન થયું કે માથું કોટી અને આમ તેમ કરીને જોઈ તો લીધા. હવે હું જરા ભગવાનની પાછળ જોયા કરો, કેટલી વાર જોયા કરો. ભગવાનની સામે જોયું બહુ સરસ છે. અરે વાહ, કેવા સરસ કપડાં છે, કેવા સરસ પગ છે, કેવા સરસ અલંકાર, કેવા સરસ વસ્ત્રો ને. 2 મિનિટ, 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, કેટલી મિનિટ જોશો? પછી ભગવાન પાછળથી કેવા દેખાય એટલે પેલો ફરવા નીકળ્યો, પાછળ જોવા ગયો નહીં. પછી પાછળ ગયો તો શું થયું ખબર છે? પાછળ પેલો ફટફટ વાળો. કારણ ભગવાનનું મોટું સિંહાસન ને પાછળ મોટી જગ્યા હોય ને એટલે કેટલાય લોકો પાછળ ઘૂસી ગયા હશે, ત્યાંથી જોતા હશે નજીક જોવા માટે. એવો દ્વારકાધીશ ને બધું એવું જ હોય છે ને મંદિરોમાં કે ચારે બાજુ લોકો બેઠા હોય. પાછળ જઈને જોવે છે ત્યારે આમ થોડી ઘણી સરસ છે, બધું જોયું ચારે બાજુથી. પછી આમ નજર પડી ને પેલો પડોશી બેઠેલો, એનો કયો પડોશી? ફટફટ વાળો, દિલ્હીનો ફટફટ વાળો. એ બધા છગડા હોય છે ને ત્યાં, તો આ છગડા વાળો બેઠેલો. અરે એને તો એટલા પાપ કર્યા છે કે જેની કોઈ હદ જ નથી. એટલા પાપ કરે, અહીંયા આવી ગયો. મને ખબર હોત તો થોડો અહીં પાપ કરી નાખત ને. મેં કેટલા પુણ્ય કર્યા સ્વર્ગમાં આવવા માટે, એને માટે કેટલા પાપોનો કેટલો લોભ મેં જતો કર્યો, કેટલો ત્યાગ ને વૈરાગ્ય દાખવ્યો. ત્યારે માંડ સ્વર્ગમાં આવ્યો અને પેલો બધા પાપ કરીને સ્વર્ગમાં આવી ગયો. એ ક્યાંથી સ્વર્ગમાં આવી ગયો? ભગવાન આ ક્યાંથી સ્વર્ગમાં આવી ગયો? જો રાઈટ ઇન ધ હેવન ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઈશ્વરા દેર ઇઝ જેલસી. બરાબર, ઈશ્વરની સામે જ બેઠા છીએ અને જેવી નજર પડી આમાં ઈર્ષા આવી તો ઈશ્વરના દર્શનનું સુખ રહ્યું. બસ પેલો કેમ પહોંચે એનું કારણ એવું છે કે ફટફટ ચલાવે તો લોકોને જીવ પડી કે બંધ થઈ જાય. એટલે જેવા બેસે ફટફટ રામ 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 ફટફટ ચાલુ થઈને પૂરું થાય ત્યાં સુધી રામ રામ કરે. એટલે પેલા પંડિતે કથામાં જેટલા રામ રામ નહોતું બોલાયું એના કરતા વધારે રામ રામ ફટફટ વાળા બોલાયું હતું લોકોને. એટલે એ સ્વર્ગમાં પહોંચી ગયો. પેલો પંડિત બિચારો લાઈનમાં ઉપર પેલો ઘૂસી ગયો. આવી સ્વર્ગની મજાક મશ્કરીઓ કરતા હોય છે મહાત્માઓ.
પણ આમ આવે એટલે ધીસ મેક સેન્સ. સીધી જ વાત, સમજાવી વાત છે કે મન જોડે છે અને દુઃખનું કારણ તારતમ્ય ધરાવતું મન, તારતમ્ય પર નજર નાખતું મન, એ જોડે લઈને જવાનું છે. એટલે સ્વર્ગ સુખ આપે છે કે મન દુઃખ આપે છે? શું કરે છે? સ્વર્ગ ગમે તે હોય તો શું, આ જોડે જ છે બસ. અને જો આને આપણે શુદ્ધ કરી દઈએ તો ઉપર જવાની જરૂર ખરી? એનો અર્થ એવો પણ ખરો જ ને, સવારની શુદ્ધિનો છે. આ સિવાય પોતાને મોટા વિદ્વાન માનનાર પુરુષ આ લોકમાં જે ઉદ્દેશ્યથી વારંવાર બધા કર્મો કરે છે, ઉદ્દેશ્યની પ્રાપ્તિ તો દૂર રહી, ઉલટાઈને એનાથી વિપરીત જ ફળ મળે છે અને નિસંદેહ મળે જ છે. કર્મમાં પ્રવૃત્ત લોકોને થવાના બે જ ઉદ્દેશ્ય હોય છે, સુખ મેળવવું અને દુઃખથી છૂટવું. પણ જે પહેલા કામના ન હોવા છતાં પણ સુખમાં નિમગ્ન રહેતો હતો, એને જ અત્યારે કામનાને કારણે અહીં હંમેશા દુઃખ જ ભોગવવું પડે છે. મનુષ્ય આ લોકમાં સકામ કર્મો દ્વારા જે શરીરને માટે ઉપભોગ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે, એ શરીર જ, આપણે આ શરીરનો ઉપયોગ કરવો છે ને ભોગ મેળવવા માટે, પણ શરીર શું છે? શરીર જ શિયાળ કૂતરાઓનું ભોજન છે અને નાશવાન છે. ક્યારેક મળી જાય છે ને ક્યારેક છૂટી જાય છે. શરીરની જ આ દશા છે તો એ અલગ, શરીર, આ શરીર જે હું છું, હા, એની આ દશા છે. શરીરથી ભિન્ન એવા પુત્ર, પતિ વગેરેનું શું? શરીરની જ્યારે આ દશા છે ત્યારે એનાથી અલગ રહેનારા પુત્ર, સ્ત્રી, મહેલ, ધન, સંપત્તિ, રાજ્ય, ખજાના, હાથી ઘોડા, મંત્રી, નોકર, ચાકર, ગુરુજનો અને બીજા પોતાના કેવડાવનારા સ્વજનોની તો વાત જ શી કરવી. આ તુચ્છ વિષયો શરીરની સાથે નષ્ટ થઈ જાય છે. વિચાર કરો, બધું ભેગું કર્યું છે ને એ આના રેફરન્સથી ને, આના સુખ માટે, નાના રેફરન્સથી આને મહેનત કરીને આપણે કે મેં ભેગું કર્યું, મેં એટલે આને, બરાબર છે. અને જેવું આ જશે એવું રહેશે. તત્ક્ષણ, આમ એક સેકન્ડમાં માણસ ઘરડો થઈને જાય તો જાણે જુદી વાત છે, પણ ગમે તે ઉંમરના કામ, તમે અનંત મોતો તમે સાંભળ્યા જ હશે. એક માણસ 40-45 વર્ષનો બહારથી આવ્યો, ઘરમાં છોકરાઓ માટે કંઈક પેલું ભજીયાનું પડીકું લાવ્યો, એમને આપ્યું પડીકું, અને બહાર કમ્પાઉન્ડના ઘરના બારણાની સામે છોકરાઓ ક્રિકેટ રમતા હતા, રમવા ગયો, પડ્યો, મરી ગયો. હવે તો અનંત મોતો તમે સાંભળ્યા જ હશે. કે મારું રહ્યું, મારા છોકરાએ ભજીયું ખાતું કે નહીં, ચિંતા રહીએ ને. શું જોડે ગયું? કશું એટલે કશું જ નહીં. એટલે આ વસ્તુને જાણી તો રાખીએ કમસે કમ, ત્યારે કામ લાગશે ત્યારે. એ જણાય છે તો પુરુષાર્થ સમાન. જુઓ, આ વિષયોને મેળવીને સુખી થઈએ છીએ ત્યારે એવું લાગે છે કે પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ કરી નાખી. વાસ્તવમાં એ અનર્થ રૂપ જ છે. આત્મા પોતે જ અનંત આનંદનો મહાન સમુદ્ર છે. એને માટે આ વસ્તુની આવશ્યકતા શી છે? કોના આનંદ માટે? શરીરના આનંદ માટે આ બધું જોઈએ છે. શરીર જડ છે, એ આનંદને માણી શકતો નથી. આત્માના આનંદ માટે જોઈએ છે. આત્મા આનંદ ઘન છે, એને આ આનંદોની કોઈ વિસાત જ નથી. કોના આનંદ માટે આ વસ્તુઓ થાય છે? ખાવા માટે, પેટ ભરવા માટે જુદી વાત છે, ઠંડી લાગતી કપડા પહેરવા જુદી વાત છે. આનંદ નામની વસ્તુ, આનંદ એ સબ્જેક્ટિવ પ્રશ્ન છે, એ સમસ્યા છે, અને વિષયો છે એ ઓબ્જેક્ટિવ સમસ્યાના સમાધાનો છે. ઓબ્જેક્ટિવ એટલે વિષયલક્ષી, સબ્જેક્ટિવ એટલે આત્મલક્ષી. સુખ દુઃખ હું પર કેન્દ્રિત છે, જ્યારે વિષયો છે એ નોન આઈ, અનાત્મ કેન્દ્રિત છે. વિષયો અને અનાત્માનો સંબંધ છે. વિષયો અનાત્માની જોડે સંપર્ક કરશે, એમાં અસર જન્માવશે. જ્યારે આત્મા હું સુખી દુઃખી કહું છું ત્યારે હું સુખી દુઃખી છું. વિષયનો સંપર્ક ઇન્દ્રિયો સાથે છે તો હું સુખી દુઃખી છું, એની જોડે વિષય કામ કેવી રીતે કરશે? સુખ દુઃખ એ સબ્જેક્ટિવ પ્રશ્ન છે, એટલે કે માત્ર મારો નિર્ણય છે એ વિષય પર આધારિત નથી. અને તો પછી વિષયો નિર્ણયને નહીં બદલી શકે. મારે મારા નિર્ણયને જાતે જ બદલવાનો રહ્યો. હું આનંદ કરું છું, મને વિષયોની આનંદ માટે કોઈ જરૂર નથી. ભાઈઓ, જરા વિચાર તો કરો, જે જીવ ગર્ભાધાનથી લઈને મૃત્યુ સુધી બધી અવસ્થાઓમાં પોતાના કર્મોને અધીન રહીને ક્લેશ ઉપર ક્લેશ ભોગવ્યા જ કરે છે, આ સંસારમાં એનો સ્વાર્થ શું છે? શું ખાટી જવાનો છે? શેને માટે મજૂરી કરે છે? મેં કહું વચ્ચે કે પેલો માણસ જ્યારે 60 વર્ષે નિવૃત્ત થતી વખતે એમ કહે છે કે ₹1,00,000 મળે તો હું કરું, તો શેને માટે? પાછળ છોકરાઓ માટે મૂકી જવા તમને, એટલે
આપણા શાકલ્ય બ્રાહ્મણની અંદર યાજ્ઞવલ્ક્યને પ્રશ્ન બધા બ્રાહ્મણ વારા પરથી પૂછે છે. અને એટલે શાકલ્ય બધા જનક રાજાએ જાહેરાત કરી છે કે આપણે બધા ભેગા થયેલા સૌથી મહાન વિદ્વાન કોણ છે. 1000 ગયો સોનાવાળી મેં કાઢી છે, ખરીઓ માને શિંગડામાં સોનું બાંધ્યું છે, અને જે સૌથી વિદ્વાન બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય એ લઈ જાય. કોઈ ના લઈ ગયો, યાજ્ઞવલ્ક્ય લઈ ગયા. લઈ ગયા બધા હે એ લઈ ગયો, અમે કઈ નકામા, અમે કઈ નથી હોશિયાર. એટલે બધા યાજ્ઞવલ્ક્યને હરાવવા માટે શાસ્ત્રાર્થ શરૂ કરી એક પછી પ્રશ્ન પૂછવા માંડ્યા. યાજ્ઞવલ્ક્ય જવાબ આપે છે, વળી પૂછે, વળી જવાબ આપે. આમ 8 ગયા, 9મો શાકલ્ય છે. એટલે ગાર્ગી 2 વાર આવી, પણ એમ કરીને સરવાળે 8 થયા. શાકલ્ય પૂછે છે, એમાં પછી બહુ પ્રશ્નો થયા. યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે, જો તારું માથું પડી જશે, હા હવે વધારે પૂછીશ તો. પેલો સમજતો નથી, પૂછ્યા જ કરે છે. કોઈ એક તબક્કે યાજ્ઞવલ્ક્ય કહે છે કે શું તને આ બધા બ્રાહ્મણોએ ચૂલામાંથી અંગારો કાઢવાની સાણસી બનાવ્યો છે? એટલે કે હું અંગારો છું અને તું સાણસીની જેમ મારી જોડે રમત કરે છે. આ બધાએ તને સાણસી બનાવ્યો છે, એટલે તું મારી જોડે રમત કરીશ તો તું મરી જશે ને પેલા લોકો તાળીઓ પાડશે, મજા કરશે. આ બધા બ્રાહ્મણોએ તને હું અંગારા જોડે રમવા માટેનો સાણસી બનાવ્યો છે. એમ આપણા જીવનમાં આપણે પછીના લોકો માટે ભેગા કરવાના મજૂર બન્યા છીએ કે આપણે ભેગા કરીશું, પછીના છોકરાઓ વાપરશે. 60 વર્ષ થયા તો હજુ પૈસા, 70 વર્ષ થયા તોય પૈસા, 80 વર્ષ થયા તોય પૈસા. હજુ હાથ પગ ચાલે છે, પછી શું છે? તો હાથ પગ ચાલે છે ને પૈસા કમાઈશું, એ પેલા આપણને સાણસી બનાવે છે. એવું જ થયું ને કે આપણા છોકરાઓના નસીબે આપણને એમને માટેના મજૂર બનાવ્યા છીએ કે પૈસા મને વાપરે નહીં, માણસ જીવ ના ચાલે. કારણ કે એમના જમાનામાં પૈસો એટલે બહુ મોટી વાત હતી. મને કોઈ કહે છે ગાડાના રૂપિયા, ગાડાના પૈડા એવડો મોટો રૂપિયો છે કે છે એ જમાનામાં. કારણ કે રૂપિયો એટલે અત્યારે તો 100 ને 1000 રૂપિયાની નોટ આમ કશું જ નહીં. 25-50 હજારનો મોબાઈલ, બાળકને કહ્યું કે તારો મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો, પપ્પા બીજો લઈ આવશે. બસ 65,000નો મોબાઈલ. મને આ બધું હું સાચું જ કહેતી આવું છું. એટલે એક બાળક ક્યાંક પેલી ક્લબમાં કે ક્યાંક બિચારો નોકરી કરતો હતો, આપણો છોકરો એક. તો કે ત્યાં આવો છોકરા આવે ને એમને એને કીધું તારો મોબાઈલ ત્યાં પડ્યો છે, કોઈ લઈ જશે તો પપ્પા બીજો લઈ આવશે. એમને પેલું ગાડાના પૈડા જોડે રૂપિયાની ખબર શી પડે? તો એમને માટે પૈસા ભેગા કરવાના મજૂર આપણને એમના નસીબે બનાવ્યા છે કે મરતા લગીને પૈસા કમાયા જ કરીએ અને ભેગા કર્યા જ કરીએ, વાપરીએ નહીં. અને એ તો અત્યારે આપણી સામે પણ એ વાપરવાના જ છે. હા, આપણે એક પૈસો બચાવીએ ને હજારો રૂપિયા આમ ફેંકીને વાપરશે અને મર્યા પછી તો વાપરવાના જ છે ને જિંદગી એમની બગાડશે. બસ મને કાલે કોણે કહ્યું, કદાચ નીરુબેને કહ્યું કે અમુક વ્યક્તિએ 90% સંપત્તિ દાન કરી દીધી. કદાચ બાકી સમાચાર આવે મને ખબર નથી. અને 10% બાળકો માટે રાખી છે. બાળક એમનું નસીબ છે ને એમને શિક્ષણ છે, કમાશે, પણ એમને માટે મૂકીને જવાની જરૂર. 10% રાખ્યું છે, પણ છતાંય કારણ કે બધું પહોંચી જ વળવાના છે, નસીબ પણ છે ને શિક્ષણ પણ છે, they will do it. 90% સંપત્તિ દાનમાં આપી દીધી. એટલે આપણે એમને માટેની સાણસી થવાની કે એમને માટેના મજૂર થવાની જરૂર શી છે? જો આપણને આટલી સમજ પડતી હોય તો. સમજ પડવી સહેલી નથી. એ તો બધું એ તો કે પછી તો મજૂરી આપણે કરવી હોય કોણ બચાવવાનું છે? એનો આ સંસારમાં સ્વાર્થ શો છે? આ જીવ સૂક્ષ્મ શરીરને જ આત્મા માને છે અને એના દ્વારા અનેક પ્રકારના કર્મો કરે છે. શરીર છે માટે કર્મ કરે છે અને કર્મ કરે છે માટે શરીર ગ્રહણ કરે છે. પંચદશીકાર કહે છે કુર્વતે કર્મ ભોગાય કર્મ કર્તુમ ચ ભુંજતે. પેલા કઠિયારાને પૂછ્યું કે લાકડા કેમ કાપ કાપ કરે છે? તો કે ખાઉં છું. ખાય છે શું કામ માટે? કે લાકડા કેવી રીતે કાપવું? બસ ખાવું તો શક્તિ હોય તો લાકડા કપાય, લાકડા કાપો તો પૈસા આવે તો હું ખાઈ શકું. એટલે કુર્વતે કર્મ ભોગાય કર્મ કર્તુમ ચ ભુંજતે. કર્મ કરે છે ભોગ માટે, ભોગ કરે છે કર્મ માટે. અને પછી આગળ કહે છે નદ્યામ કીટ એવા વર્તાદ આવર્તાંતરમ આશુતે પ્રજંતી. નદીમાં પેલા કીડો હોય ને, એક વમળમાંથી આપણે દયા કરીને કાઢી નાખીએ તો બીજામાં જ પડે પાછું. એક વમળમાંથી બીજા વમળમાં ને બીજામાંથી ત્રીજામાં આશુ શીઘ્ર. એમ આ માણસો એકમાંથી બીજામાં વમળની જેમ પડ્યા જ કરે છે. કર્મના કારણે એક પછી શરીર ગ્રહણ કર્યા કરે છે. આ પ્રકારે કર્મથી શરીર અને શરીરથી કર્મની પરંપરા ચાલી પડે છે અને આવું થાય છે અવિવેકને કારણે.
એટલે લોકો સવારે દોડવા જતા હોય છે ને, આટલું દોડો છે કેમ? શરીર સારું ચાલે, શરીર ચાલે લાંબુ જીવાય ને. લાંબુ જીવન શું કરવું? બધા દોડવાનું કહે છે. આથી નિષ્કામ ભાવથી નિષ્ક્રિય આત્મા સ્વરૂપ ભગવાન શરીરનું ભજન કરવું જોઈએ. અર્થ ધર્મ અને કામ આ બધા એમને આશ્રિત છે. એમની ઈચ્છા વગર ના મળી શકે. ભગવાન શ્રી હરિ સમસ્ત પ્રાણીઓના ઈશ્વર, આત્મા અને પરમ પ્રિયતમ છે. આ બહુ જ સારી રીતે જોઈ લેવું જોઈએ. હા, કે આપણે પૈસા ગમે એટલા કમાયા અને આપણી સામે પૈસાની, હું તો કહું છું પૈસાનું ખાવાનામાં ભાષાંતર પણ થઈ ગયું. પૈસા થોડા કામ લાગે છે ખાવા, કઈ નહીં, આપણી પાસે ખાવાનું પડ્યું છે. અહીં ચારે બાજુ ખાવાનું છે, ચારે બાજુ કપડાં છે. આપણા નસીબમાં હશે તો જ ખવાશે. ખાવાનું હશે તો એ નહીં ખવાય. એક તો પેટમાં દુખે છે, માથું દુખે ને, પગ દુખે ને, કાન દુખે છે, એટલે તમે 1000 વસ્તુ તો ખાઈ જ નહીં શકો. ખાશો તો પચશે નહીં. પણ હાથ નહીં ચાલતો હોય, દાંત નહીં ચાલતા હોય, કઈ કેટલી વસ્તુઓ નસીબથી ખવાય છે, પૈસાથી નથી ખવાતી. આ સમજ પડી જાય કે અર્થ, કામ અને ધર્મ છે એ નારાયણની કૃપાથી મળે છે. હું કમાઉં છું માટે મળે છે, કે મહેનત કરું છું માટે મળે છે, મારું નસીબ છે મારે બધું ભૂલી જવાનું, નારાયણથી જ મળે છે. અંત નારાયણને ખુશ કરો, બાકીની વસ્તુ આવશે, આવી હોય તો એની ચિંતા શું કરવી જોઈએ. પણ ભરોસો પૈસાનો પડે છે, નારાયણ નથી પડતા. લક્ષ્મીજીનો મહિમા છે. ભગવાન શ્રી હરિ સમસ્ત પ્રાણીઓના ઈશ્વર છે, આત્માને પરમ પ્રિયતમ છે. એ પોતાના જ બનાવેલા પંચભૂત અને સૂક્ષ્મભૂત વગેરેના દ્વારા નિર્મિત શરીરોમાં જીવના નામથી કહેવામાં આવે છે. દેવતા, દૈત્ય, મનુષ્ય, યક્ષ અને ગંધર્વ કોઈ પણ કેમ ના હોય, જે ભગવાનના ચરણ કમળોનું સેવન કરે છે એ અમારી જેમ જ કલ્યાણનો પાત્ર બને છે. એ દૈત્ય બાળકો ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે બ્રાહ્મણ, દેવતા કે ઋષિ હોવું, સદાચારી હોવું, વિવિધ જ્ઞાનથી સંપન્ન હોવું, દાન, તપ, યજ્ઞ, શારીરિક અને માનસિક શૌચ, પવિત્રતા અને મોટા મોટા વ્રતોનું અનુષ્ઠાન કરવા એ પૂરતું નથી. સુનાયમ આત્મ પ્રવચન લભ્ય ન મેધયા ન બહુ ના શ્રુતેન. આત્મ પ્રવચનથી મળતો નથી, મેધાથી મળતો નથી, શ્રવણથી મળતો નથી. શાનાથી મળે છે? યમે વૈશ્ય વૃણતે તેને લભ્ય આત્મા વિવૃણતે તનુ સ્વામ. પરમાત્માની પસંદગી કરી એનાથી પરમાત્મા મળે છે. બાકી પૈસાથી ને, પ્રતિષ્ઠાથી, ધંધાથી ને, મહેનતથી ને, વ્રત જપ કશાથી નથી મળતો. ભગવાન કેવળ નિષ્કામ પ્રેમ ભક્તિથી જ પ્રસન્ન થાય છે. બાકી બધી તો વિડંબના માત્ર છે. આથી હે દાનવ બંધુઓ, સમસ્ત પ્રાણીઓને પોતાની સમાન સમજીને સર્વત્ર વિરાજમાન સર્વાત્મા સર્વશક્તિમાન ભગવાનની ભક્તિ કરો. ભગવાનની ભક્તિના પ્રભાવથી દૈત્ય, યક્ષ, રાક્ષસ, સ્ત્રીઓ, શુદ્ર, ગોપાલક, અહિર, પક્ષી, મૃગ અને બહુ બધા પાપી જીવો પણ ભગવત ભાવને પ્રાપ્ત થઈ ગયા છે. આ સંસારમાં અથવા મનુષ્ય શરીરમાં જીવનો સૌથી મોટો સ્વાર્થ અર્થાત એકમાત્ર પરમાર્થ આટલો જ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે. એ ભક્તિનું સ્વરૂપ ભક્તિ કોને કહેવાય? એકાંત ભક્તિ ગોવિંદે યત સર્વત્ર તદીક્ષણમ. ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કઈ છે? યત સર્વત્ર તદીક્ષણમ. સર્વત્ર નારાયણ દર્શન કરવું એ જ નારાયણની શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે. આ બહુ જાણીતી વસ્તુઓ છે. એ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે સર્વદા સર્વત્ર સર્વ વસ્તુઓમાં ભગવાનનું દર્શન કરવું. તે એતે શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યામ સંહિતાયામ સપ્તમ સ્કંધે પ્રહલાદાન ચરિતે દૈત્યપુત્રાનુશાસનમ નામ સપ્તમોધ્યાયઃ.